हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्म व्यामोगतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। नन्दसूनुं राधिकां च भावयन्तं सदा हृदि वन्देहं गुरुदेवं तं कृष्णप्रेमरसप्रदं कलये सुन्दराकारं सदैकप्रियदर्शनम् अज्ञाननाशकं देवं सद्गुरुं मुरलीधरं गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वां मनुसन्तधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयत्रतजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वगनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरननदी कैवत्सः केशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतात्तगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पतैरगरगप्येबीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमगं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः शृण्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। वंशीविभूषितकरान् नवनीधराभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने।
गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिश्रुता सर्वोपनिषदो गावगा दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा। ஸ்ரீரஸ்பதியான பகவானுடைய ஒரு பரம கிருபையினாலையும் ஜகத்துக்கு ஆதிகுருவாக இருக்கக்கூடிய பரமேஸ்வரனுடைய ஸ்வரூபமாக இருக்கக்கூடிய ஜெகதாச்சாரியாளாக இருக்கக்கூடிய ஆதிசங்கரருடைய ஒரு உயர்ந்த ஒரு கருணா கட்டாட்சத்தினாலையும் சாட்சாது எம்பெருமானார் என்று சொல்லப்படுகின்ற உடையவர் ஸ்ரீ ராமானுஜருடைய ஒரு பரம விசேஷ கட்டாட்சத்தினாலையும் நமக்கு உயர்ந்ததான ஒரு சத்சங்கம் லபிச்சிருக்கு. இன்னைக்கு பரம சுதினம். என்ன காரணம் அப்படின்னுட்டா, சாட்சாது ஆதிசங்கரர் அவதாரம் பண்ணின தினம், ஸ்ரீ ராமானுஜர் அவதாரம் பண்ணின தினம் அப்படிங்கிறதுனாலேயே ஸ்ரீ சங்கர ஜெயந்தி, ஸ்ரீ ராமானுஜ ஜெயந்தி. முக்தி அடையிறதுக்கு வேற ஒன்றுமே வழியே தேவையில்லை. ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர அப்படிங்கிற நாம கோஷத்தினாலேயே குருநாதருடைய கிருபையினால நமக்கு பக்தி, பகவானிடத்தில் பக்தி ஏற்படும். ஸ்ரீ ராமானுஜருடைய விஷயத்தில் அடியேன் இராமானுஜ தாசன் என்று சொல்றதுனாலேயே எம்பெருமான் நமக்கு மோட்சம் கொடுக்கிறான் என்று சித்தாந்தம். அப்பேற்பட்ட 2 அவதார புருஷர்கள் லோகத்தில் அவதாரம் பண்ணி லோகத்தில் வைதீக மதத்தை ஸ்தாபிச்சதான ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு புண்ணிய சரித்திரம் நம்ம பாரத தேசத்தில். நம்ம பாரத தேசத்தில் தான் மகான்களே வாழையடி வாழையாக வந்துட்டு இருக்கா. எதுக்கு பஞ்சம் இருக்கோ இல்லையோ, மகான்களுக்கு பஞ்சமே கிடையாது பாரத தேசத்தில். இப்போ ஆச்சரியமான இந்த குரு பரம்பரை. சங்கராச்சாரியார் காலடியில் அவதாரம் பண்ணினார். இப்போ இந்த சித்திர மாதம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, சித்திர மாதத்தில் அமாவாசை முடிஞ்சு வளர்பிறையில் வரக்கூடிய பஞ்சமி திதி. பெரியவாளும் ஆருத்ரா நட்சத்திரம் தான், பரமேஸ்வரனும் ஆருத்ரா தான் விசேஷம். பரமேஸ்வரனுக்கு நட்சத்திரங்களுக்குள்ள 2 நட்சத்திரங்களுக்கு திரு அப்படிங்கிற ஒரு மரியாதை. என்ன காரணம் அப்படின்னா, பரமேஸ்வரன் திருவாதிரை, அதுபோல திருவோணம் என்று சாட்சாத் மகாவிஷ்ணு திருவோணம் ரொம்ப முக்கியம். இந்த 2 நட்சத்திரங்களுக்கும் திரு சேர்த்திருக்கா. திரு ஆதிரை என்றும் ஆருத்ரா என்று சொல்லுவார்கள். அதனால தான் ஆருத்ரா தரிசனம் ரொம்ப விசேஷம், ஓணம் ரொம்ப விசேஷம், திருவோணம் ரொம்ப விசேஷம். எதுக்கு சொன்னோம் அப்படின்னா, இந்த 2 மகான்களுமே இந்த திருநட்சத்திரத்தில் தான் அவதாரம் பண்ணியிருக்கா. இப்போ இந்த மகான்கள் அவதாரம் ஏதோ அவளுக்குள்ளேயே பேதம் இல்லை, அவளுக்குள்ளேயே பேதம் இல்லை. பொதுவாக லோகத்தில் அத்வைத சம்பிரதாயம், அத்வைத சித்தாந்தம் அப்படிங்கிறது தனி, விசிஷ்டாத்வைத சித்தாந்தம் அப்படிங்கிறது தனி, துவைத்தம் அப்படிங்கிறது தனி. இதை தவிர சுத்தாத்வைத்தம் முதலிய சித்தாந்தங்கள் தனி. நம்மளை போல இருக்கிறவாளுக்கு இந்த சித்தாந்தங்கள் விஷயம் ஒன்றும் அவ்வளவா நமக்கு பிடிமானத்துக்கு வராது. இப்போ ஏன் அதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா, சாஸ்திரம் இருக்கு. சாஸ்திரத்தில் உள்ள விஷயங்களை பெரியவா அந்த பாதைகளை ஏற்படுத்தியிருக்கா அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். கீதையிலேயே பகவான் தஸ்மாத் சாஸ்திரம் பிரமாணந்தே காரியா காரிய வியவஸ்திதௌ என்று, சாஸ்திரம் அப்படின்னா வேதா சாஸ்திரம் பரம் நாஸ்தி நதேவம் கேசவாத் பரம் என்று, கேசவனுக்கு மிஞ்சின தெய்வம் கிடையாது, வேதத்துக்கு மிஞ்சின சாஸ்திரம் கிடையாது அப்படின்னு பகவான் கீதையில தஸ்மாத் சாஸ்திரம் பிரமாணந்தே. அதனால ஒரு மனிதன் காரிய அகாரிய வியவஸ்திதௌ, எது செய்யணும் எதை செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிற விஷயத்தை சாஸ்திரத்தை பார்த்து கற்றுக்கோ.
சாஸ்திரம் புரியலன்னா சாஸ்திரம் தெரிஞ்ச மகான்களை அண்டி தத்வித்தி பிரணிபாதேன பரிப்பிரஸ்னேன சேவையா உபதேக்ஷந்தி தே ஞானம் ஞானினஹா தத்துவதரிசினஹா என்று நேத்திக்கே சொன்னோம். அதனால சாட்சாத்து கலியில மகான்களே வரா, கலியில மகான்களே வரா. பகவான் வந்தா நிகிரகம் பண்ணி விடுறான். அதனால மகான்கள் கருணையே வடிவானவர்கள். அவர்கள் கையில ஒன்றும் ஆயுதங்கள்லாம் கொண்டு வரதில்லை. சிரிச்ச முகத்தோட வந்து எல்லாரையும் தன்னுடைய குழந்தைகளாக ஏத்துண்டு அவர்களுக்கு அனுகிரகம் பண்ணிவிடுவார்கள். அதனால சற்றேறக்குறைய 2500 வருஷம் முன்னாடி காலடி அப்படிங்கிற க்ஷேத்திரத்துல ஆதிசங்கர பகவத்பாதாள் அவதாரம் பண்ணினார். ஆதிசங்கர பகவத்பாதாள் அவதாரம் பண்ணின சமயத்துல பாரத தேசம் எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்போ நம்மளுடைய பாரத தேசத்துல என்னைக்குமே பாரத தேசத்தினுடைய பெருமை வைதீகம் அப்படிங்கிற, இது வைதீகமான ஒரு மதம். நம்மளுடைய தர்மத்துக்கு சனாதன தர்மம் என்று பெயர். மதம் அப்படிங்கிறதே கிடையாது. நம்மளெல்லாம் தர்மம் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம். தர்மம்னா என்ன அப்படின்னா, தர்மம்னா ஸ்வபாவம், அதனுடைய இயல்பை ஒட்டி இருக்கிறது தர்மம். அப்படிங்கிற மாதிரி அவரவர்கள் என்னென்ன இயல்போ அதை ஒட்டி ஏற்படுத்தப்பட்டதான தர்மம், அதுதான் சனாதன தர்மம். இது எங்கேருந்து வந்ததுன்னா வேதத்திலேருந்து வந்தது. வேதத்திலேருந்து வந்ததுனால வேதம் இதுக்கு பிரமாணம் அப்படிங்கிறதுனால இதுக்கு வைதீக மதம் என்று பெயர், வைதீகமான தர்மம் என்று பெயர். இந்த தர்மத்துல முக்கியமானது வேதத்துல 2 பட்சம், 2 ரெக்க. வேதஸ்வரூபனான கருடனுக்கு 2 ரெக்க இருக்கு இல்லையா, அதுபோல ஒன்று கர்மம் அப்படிங்கிற காண்டம், இன்னொன்று ஞானம் அப்படிங்கிற காண்டம். கர்ம காண்டங்கள்ல நம்ம என்னென்ன கர்மாக்கள், ஸ்ரௌத ஸ்மார்த்த விகித நித்திய அனுஷ்டான கர்மங்கள் என்னென்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத ரிஷிகள் எழுதி வச்சிருக்கா. அதெல்லாம் அத்தனையும் கர்த்தவ்யம் என்று செய்ய வேண்டியது என்று, அதுக்கு செய்யணும், விடக்கூடாது. பகவானும் கீதையில சொல்றான், ந தியாஜ்யம் இதுமே மதம். நம்ம செய்ய வேண்டிய கடமைகளை செய்யாம விடக்கூடாது அப்படிங்கிறது பகவான். அதனால கர்மத்தை பண்றதுனால என்ன அப்படின்னா, கர்மத்தை பண்ணும் பொழுது நாம் பண்ணல, பகவான் என்ன பண்ண வைக்கிறான் அப்படிங்கிற அர்ப்பண உணர்வோட பண்ணினா சித்த சுத்தி ஏற்படும். நாம் பண்ணலைங்கிற எண்ணம் ஏற்பட்டது அப்படின்னா, பகவான் பண்ண வைக்கிறான் அப்படிங்கிற எண்ணம் ஏற்பட்டதுன்னா சித்த சுத்தி உண்டாகும். அந்த சித்த சுத்தி தான் நான் எனது அப்படிங்கிற அந்த சுயநலத்தை நம்ம ஹிருதயத்திலேருந்து எடுக்கும். எந்த காரியம் பண்ணினாலும் இதுல எனக்கு என்ன பிரயோஜனம், இதனால எனக்கு என்ன பலன் அப்படின்னு நினைக்காம, இது நான் செய்யணுமா, செய்ய வேண்டியதா, இல்ல செய்ய தேவையில்லாததா அப்படிங்கிற உள்ளத்தோட, இது வேதத்துல செய்ய வேண்டியது, எங்க அப்பா பண்ணினார், எங்க தாத்தா பண்ணினார், அதனால கர்த்தவ்யம் இது செய்ய வேண்டியது அப்படிங்கிற எண்ணத்தோட செஞ்சா என்ன பலன் அப்படின்னா செய்யறதே பலன் அப்படிங்கிற எண்ணத்தோட யார் தன்னுடைய கர்மாக்களை செய்யறானோ அவனுடைய ஹிருதயத்துல நான் பண்றேங்கிற எண்ணம் கொஞ்சமா போயிடுறது. கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான், சனைஹி உடனே போகாது. கொஞ்ச நாள் ஆனதுக்கு அப்புறம் நான் எனது அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் போச்சுன்னா அந்த ஹிருதயத்துல என்ன அப்படின்னா, அந்த ஹிருதயம் பகவானை உபாசனை பண்றதுக்கு தயாராக. எந்த ஹிருதயத்துல காமக்ரோதாதிகள் இருக்கோ அவனால பகவானை தியானம் பண்ண முடியாது. தியானம்ங்கிறது உபாசனை, பரம பிரயோஜனம் உபாசனை, தெய்வத்தினுடைய ரூபத்தை உபாசனை. அதனால காமக்ரோதாதிகள்னால அதை அடைய முடியாதுங்கிறதுனால நான் எனதுங்கிற எண்ணத்தை விலக்கி ஹிருதயத்தை கிளீன் பண்ணி பகவானை உபாசனை பண்ணி கர்மாலேந்து ஞானம், சித்த சுத்தி துவாரா பக்தி, பிரேம ஏற்பட்ட ஹிருதயத்துல ஞானம் அப்படிங்கிறது, ஞானம் தானா பிரகாசிச்சுடும். அப்படிங்கிறதுனால கர்மயோகம் இந்த பக்கம், கடைசியில ஞான யோகம், ரெண்டுத்துக்கு நடுவுல உபாசனை அப்படிங்கிற பக்தி யோகம் என்று கீதையில பகவான் இதை அமைச்சிருக்கான். பகவான் அமைச்ச ஒரு அழகு. அதனால ஆச்சாரியால் அவதாரம் பண்ண வேண்டிய காலம் ஏன் வந்தது அப்படின்னா, எல்லாரும் இந்த கர்மங்களை பிடிச்சுண்டு இந்த யாகம் பண்றது, யஜ்ஞம் பண்றது முதலிய அதை பிடிச்சுண்டு எல்லாரும் எப்ப பார்த்தாலும் தர்பையை வச்சுண்டு, எப்ப பார்த்தாலும் நெய்யை வச்சுண்டு, அரசனையும் புரசனையும் போட்டுண்டு வேள்வி வளர்த்துண்டே உட்கார்ந்துட்டு இருந்தா அதனுடைய பிரயோஜனம் என்ன அப்படின்னா கேட்கப்படாது. இந்த வேள்வி செய்யணும்னா செய்யணும்,
அப்படின்னு எல்லாருக்கும் திருப்பி 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 ஏன் செய்யறோம், எதுக்காக செய்யறோம், இதனுடைய பலன் என்ன அப்படின்னு சொல்லாம கடைசியில என்ன ஆச்சு அப்படின்னா எல்லாருடைய மனசும் இது பண்ணினா ஒரு சாரர்கள் செய்ய சொல்றா செய்யறேன், செய்ய சொல்றா செய்யறேன் அப்படிங்கிற எண்ணமும், பலர் என்ன ஆனார்கள் அப்படின்னா இது பண்ணினா சொர்க்கம் கிடைக்கும், இது பண்ணினா குழந்தை பிறக்கும், இது பண்ணினா எதிரிகள் ஒழிவார்கள் இப்படின்னு பலனை உத்தேசிச்சு 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 செய்யறான். இப்படி இவர்கள் செஞ்சுட்டு இருக்கிற காலத்துல அப்ப எல்லாரும் என்ன பண்ணிட்டா அப்படின்னா இந்த வேத மதத்தினுடைய ஞானம்ங்கிற ஒரு காண்டம் இருக்கு இல்லையா, ஞானம்ங்கிற ஒரு அங்கம், த அதர் பார்ட், அதை எல்லாரும் மறந்துட்டா. இப்ப வேதம்னா என்ன சொல்றதுன்னா, வேதம்னா யாகம் பண்ண சொல்றது, வேதம்னா யஜ்ஞம் பண்ண சொல்றது, வேதம்னா கர்மா பண்ண சொல்றது. கர்மாவனுடைய பலன் என்னன்னா, கர்மாவனுடைய பலன் சொர்க்கம் அப்படின்னு வேதத்தினுடைய யதார்த்தமான ஒரு ரூபம் என்னன்னா, நான் சொன்னேன் இல்லையா, கர்மா பண்ணி கர்மாவை கிருஷ்ணனுக்கு அப்படின்னு கொடுத்து அதனால சித்த சுத்தி துவாரா அவனுக்கு ஞானம் ஏற்படணும் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையோ, அது யாரும் எல்லாரும் அதுக்கு தான் உபனிஷத்துன்னு பேர். அந்த ஞான காண்டத்துக்கு தான் உபனிஷத்துன்னு பேர். அந்த உபனிஷத்துகள் தான் நமக்கு ஞானத்தை சொல்லித்தர, ஞானத்தை உபதேசம் பண்ற. அதை எல்லாரும் மூட்டை கட்டி வச்சுட்டா. மூட்டை கட்டி வச்சதோட இல்லாம ஜைனம் முதலிய பௌத்தம் முதலிய மதங்கள்லாம் வந்து மக்கள்லாம் வெறுத்து போயிட்டா. என்ன வெறுத்து போயிட்டானா, எப்ப பார்த்தாலும் யாகம் பண்ணு யஜ்ஞம் பண்ணு அப்படின்னு அடிச்சுட்டே இருந்ததுனால கர்மா பண்ணி பண்ணி சலிச்சு போனவர்கள் ஏதாவது ஒரு புது மார்க்கம் கிடைக்குமா அப்படிங்கும் பொழுது புத்தர் வந்து தியானம் பண்ணு அப்படின்னு கிளப்பி விட்டுட்டார். புத்தர் தியானம் பண்ணுன்னு கிளப்பி விட்டுட்டார். அவர் என்னமோ அகிம்சை அப்படின்னார். அகிம்சைங்கிறது ஆசையே நம்மளுடைய அழிவுக்கு காரணம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம சாஸ்திரங்களை இல்லாத மாதிரி அவர் புதுசா ஒரு ப்ராபகண்டா பண்ணி விட்டுட்டார். அவர் பகவான் அப்படிங்கிற ஈஸ்வர தத்துவத்தை ஒத்துக்கல. அவர் மகாவீரரும் ஈஸ்வரனை ஒத்துக்கல. ஈஸ்வரன் இல்லாததான ஒரு மதத்தை ஏற்படுத்திட்டார். ஈஸ்வரன் இல்லாததான மதம் அப்படிங்கிறத ஏற்படுத்தினா என்ன அப்படின்னா அந்த மதத்துக்கு தான் நாஸ்திகம்னு பேர். இயற்கைன்னு சில பேர் சொல்றா, இல்லைன்னா சில பேர் என்ன சொல்றா, பரமாணுக்கள்லாம் ஒன்னா கூடி இந்த உலகம் சேர்ந்தது அப்படின்னு சொல்றா. என்ன செஞ்சாலும் இயற்கையினாலும் இந்த இயற்கையை கண்ட்ரோல் பண்றவன் இருக்கா இல்லையா, அதுபோல என்னதான் பரமாணுக்கள் ஒன்னா சேர்ந்ததுனாலும் அந்த பாம்புனுடைய மஸ்தகத்துல ஒரு டிசைன் வரணும்னா தானேவா அந்த டிசைன் வரும். அங்க இருக்கக்கூடிய உயிரணுக்கள் அந்த ஆட்டம்ஸை வந்து அந்த இடத்துல சேர்க்கணும் அப்படின்னா, ஒரு மாட்டினுடைய உடம்புல ஒரு கலர் வருதுன்னா அதை சேர்க்கணும்னா அது இப்படி வரணும்னு ஒருத்த முன்னாடி டிசைன் பண்ணி வச்சிருக்கானே, அந்த ஈஸ்வரன் அவனைத்தான் கடவுள்னு சொல்றோம், அவனைத்தான் பகவான்னு சொல்றோம். அதை ஒத்துக்கலாவா? அதனால இந்த மதங்கள்லாம் நல்ல மதங்கள் மாதிரி இருந்ததே தவிர ஆனா நிறைய ஆடு பிடிக்கிற மாதிரி மக்களை பிடிச்சிட்டு போயிடுது. நம்ம மதத்துல இருந்த மக்கள்கள்லாம் எல்லாரும் அதுக்கு மாறிட்டா. கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த கர்மானுஷ்டானங்களையும் விட்டுட்டா. ஏற்கனவே ஞானத்தை மூட்டை கட்டி வச்சுட்டா. அப்ப யாருக்கும் பகவான் வேண்டாம், பக்தி வேண்டாம், எல்லாரும் என்ன மெடிடேஷன் பண்றேன். எதை நோக்கி மெடிடேஷன் பண்றேன்? சூன்யத்தை நோக்கி மெடிடேஷன் பண்றேன் அப்படின்னு அவர் கிளப்பி விட்டுட்டார். அப்படின்னு அவர் கிளப்பி ஒரு ப்ராபகண்டா பண்ணிட்டு போயிட்டார் புத்தர். புத்தரை கூட ஒரு விதத்துல அவதாரம்னு ஒத்துக்கிறதுக்கு காரணம் என்னன்னா, இந்த மகா கர்மட்டர்களாக யாகம் பண்ணி யஜ்ஞம் பண்ணு என்னவே தெரியாம பண்ணிட்டு இருந்தாலே அவளெல்லாம் அவர் கண்டிச்சார். அதனால பௌத்தரை கூட ஒரு அவதாரம் அப்படின்னு ஏத்துக்கிறதுக்கு காரணம் என்னன்னா, அவர்கள் இந்த கர்மா மட்டும் பண்ணணும் அப்படிங்கிறவாளை கண்டிச்சு கொஞ்சம் அதை தடுத்தார். இப்படி பாரத தேசம் முழுக்க 72 துர்மதங்கள், இதை தவிர சாக்தர்கள் அப்படிங்கிற பேர்ல வங்காளத்துலலாம் நிறைய வாமாச்சாரங்கள்லாம் பண்ணி பண்ணக்கூடாத காரியங்கள்லாம் பண்ணக்கூடியவர்கள். அதை தவிர கால பைரவர் முதலிய அந்த உபாசனைகள், அப்புறமா காபாலிகர்கள் அப்படின்னு ஒரு கூட்டம், இவர்கள்லாம் ஒரு சரியான ஒரு முறை இல்லாம பாரத தேசத்துல இருந்தார்கள். இது போல 72 மதங்கள் பாரத தேசத்துல இருந்தது, துர்மதங்கள். இது வேதத்தை ஒத்துக்காத மதங்கள் 72 மதங்கள் இருந்தது. அவாவா மனசுக்கு தோணினபடி ஒரு பூஜையை பண்ணிட்டு ஓஹாயின்னு ஆடிண்டு என்னத்தையோ பலி கொடுத்துண்டு இதுதான் பூஜை அப்படின்னு மது மாது மாம்சம் முதலியதெல்லாம் வச்சுட்டு கூட பூஜை பண்றது உண்டு அப்படிங்கிறதெல்லாம் பண்ணி இப்படி இருந்த பாரத தேசம் இப்படி பிரிஞ்சு கடந்தது. இதுக்கு நடுவுல பௌத்தர் உள்ள போது பெருவாரியானவர்களை பௌத்த மதத்துக்கு கன்வர்ஷன். அதுக்கப்புறமா ஜைனா அவர்கள்லாம் ராஜாக்கள் எல்லாம் பிடிச்சி கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து அவர்கள்லாம் நம்ம சாஸ்திரங்களை படிச்சு அவளுக்கு தகுந்த மாதிரி சாஸ்திரங்கள்லாம் எழுதிவிட்டா. எல்லாமே சம்ஸ்கிருதத்துல எழுதிவிட்டா ஜைனர்கள்.
இப்படி இருந்த காலத்துல இனிமே நமக்கு தீபாவளின்னா என்ன, பொங்கல்னா என்ன அப்படின்னு தெரியாம இருந்த காலம். இப்ப ஸ்ரீகிருஷ்ண ஜெயந்தி அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? கிருஷ்ண ஜெயந்தி மறந்து போயிட்டா, கிருஷ்ணாஷ்டமி மறந்து போயிட்டா, மறந்து போயிடுத்து, ராமநவமி மறந்து போயிடுத்து, தீபாவளி மறந்து போயிடுத்து. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? வைதீக மதம் மங்கி போயிடுத்து, மற்ற மதங்கள்லாம் வியாபிச்சுடுத்து. எங்கேயோ ஓரிருவர் இந்த மதங்களை அனுஷ்டானம் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் அவர்கள் வெளியில வரத்துக்கு பயந்துன்னு இருந்த காலம். இப்படி இருக்கக்கூடிய காலத்துல இனிமே இந்த மதத்தை எப்படி, இந்த சனாதனமான இந்த தேசத்தை எப்படி காப்பாத்துறது அப்படிங்கிற கவலை உடனே தேவர்கள்லாம் பகவான் ஸ்ரீமன் நாராயணன் இடத்துல போய் சொல்ல, ஸ்ரீமன் நாராயணன் நீங்க பரமேஸ்வரன் இடத்துல சொல்லுங்கள், ஜெகத்குருவான பரமேஸ்வரன் கைலாசபதி தட்சிணாமூர்த்தியின் இடத்துல சொல்லுங்கள் என்று சொல்ல, தட்சிணாமூர்த்தி அனுகிரகம் பண்ணினார். நானே அவதாரம் பண்றேன், நானே அப்பேற்பட்ட ஆரியாம்பாளுக்கும் சிவகுரு அப்படிங்கிற அப்பா அம்மாவுக்கு நான் அவதாரம் பண்ணி காலடிங்கிற க்ஷேத்திரத்தில் அவதாரம் பண்ணி 16 வருஷம் இருக்கேன். அதுக்கப்புறமா 16 வருஷம் வேணும்னா எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன். ஆக மொத்தம் 32 வருஷம் ஆயசு. 32,000 வருஷம் இருந்தாலும் செய்ய முடியாத விஷயத்தை 32 வருஷத்துல முடிச்சுட்டு நான் திருப்பி கைலாசம் வந்துடுறேன் அப்படின்னு ஆச்சாரியால் சொல்லிட்டார், அப்படின்னு சங்கரர் சொல்லிட்டார். அதனால அவர் கைலாசத்திலையும் சங்கரர், இங்கேயும் சங்கரர். அதனால ருத்ரமே இவருடைய அவதாரத்தை சொல்றது என்னன்னா, ருத்ரம் சொல்லிகிட்டே வரும்பொழுது பரமேஸ்வரனுக்கு நல்ல கேசம் உள்ள ஒரு ரூபத்தை சொல்லி மொட்டை தலையா ஒரு ரூபத்தை சொல்றது. அப்ப பரமேஸ்வரனுக்கு நிறைய கேசம் உள்ளதை சொல்றோம் அப்படின்னா நம்ம ஜடாதாரியான பரமேஸ்வரன் இல்லையா, விரித்த சடையும் அப்படின்னே அப்பர் பாடுறார். நடராஜாவுக்குமே விரித்த சடை. அப்புறம் அவரை லுப்த கேசாயச்ச அப்படின்னு சொல்றாளே, மொட்டை தலையா இருக்காரே அப்படின்னு சொன்னான்னா ஸ்ரீருத்ரம் வேதத்துல ஆச்சாரியால் அவதாரம் பண்ண போறாங்கிறத சங்கரஹா சங்கர சாட்சாத் என்று அந்த இடத்துல நமக்கு முக்கியம். அதனால வேத பிரமாணத்தை கொண்டு பகவான் அவதாரம் பண்ணினார். சாட்சாத் சங்கரரே அவதாரம் பண்ணினார். சம்போர் மூர்த்தி சரதி புவனே சங்கராச்சாரிய ரூபா என்று வித்யாரண்ய சுவாமிகள் இதை சொல்றார். எதுக்கு அப்படின்னா, இந்த சம்சாரத்துல விழுந்து கிடக்கக்கூடியவர்களுக்கு ஞானமாகிய ஒளியை காட்டுறதுக்காக ஆச்சாரியால் அவதாரம் பண்ணினார். ஆச்சாரியால் அவதாரம் பண்ணி ஆச்சாரியால் 32 வருஷம் இருந்தார் இல்லையா? 32 வருஷத்துல ஆதியோட அந்தம் பாரத தேசத்துல அலைஞ்சு திரிஞ்சு எல்லாத்தையும் முதல்ல பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, முதல்ல ஒரு குருவை கண்டுபிடிச்சு அந்த குருவினிடத்துல அத்வைத பரம்பரையை பிரகாசப்படுத்தணும். அதனால என்னுடைய குருவான கோவிந்த பாதரிடத்துல போய் உபதேசம் வாங்கிட்டார். மகாபுருஷருக்கு உபதேசம். கண்ணனே பார்த்தோம் இல்லையா? கண்ணன் சாந்தீபன் இடத்துல போய் படிச்சார். ராமச்சந்திர பிரபு வசிஷ்டர் இடத்துல படிச்சார். விஸ்வாமித்திர இடத்துல அஸ்திரங்கள்லாம் வாங்கிட்டார். அப்படின்னா என்ன காரணம் அப்படின்னா, குரு முக்கேன எந்த வித்தையும் நமக்கு கிடைச்சாதான் அந்த வித்தை நமக்கு வித்தை லோகத்துல பிரகாசிக்கும், லோகத்துல உபயோகப்படும். அப்படிங்கிறதுனால அந்த ஆச்சாரியால போய் ஓம்காரேஸ்வரத்துல சரணாகதி பண்ணினார். அவருக்கு செய்தி வந்துடுத்து, சாட்சாத் பரமேஸ்வரனே வந்திருக்கார் அப்படின்னு தெரிஞ்சோம். அவர் உள்ளேந்து கேட்கிறார், கஸ்துவம்பாலா, நீ குழந்தை, நீ யாரு அப்படின்னு. ஒன்று சிவக்கேவலோகம், 2 அர்த்தம். ஒன்று ஆத்மஸ்வரூபந்தான் நான், இன்னொரு அர்த்தம் இன்னொன்று சாட்சாத் கைலாசபதி வந்திருக்கேன் அப்படின்னு அர்த்தம். அதனால உபதேசம் பண்ணினார். பாரத தேசம் முழுக்க சஞ்சாரம் பண்ணினார். எல்லாரையும் காப்பாளியர்கள் எல்லாம் ஒழிச்சார், துர்மதங்களை ஒழிச்சார், பௌத்தர்களை கண்டிச்சார். இப்படி ஆச்சரியமான காரியங்களை பண்ணி, அதுபோல இப்ப பகவத்கீதைன்னு படிக்கிறோமே, இந்த பகவத்கீதைக்கு முதல் பாஷ்யம் சங்கர பாஷ்யம், ஆச்சாரியால் போட்டு கொடுத்த வழி. அத்வைத மதத்தினுடைய அடிப்படையில அப்பேற்பட்ட ஒரு ஆச்சரியமான பாஷ்யத்தை பண்ணினா பெரியவா. அதுபோல எல்லா முக்கியமான உபனிஷதுகளுக்கெல்லாம் 10 உபனிஷதுகளுக்கு பாஷ்யம் பண்ணினார். அதுக்கு அடுத்தபடியாக பிரம்மசூத்திரத்துக்கு பாஷ்யம் பண்ணினார். இது 3ம் பிரஸ்தான திரயம் என்று சொல்லப்படும். மோட்சம் அடையணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறவா மூட்டை கட்டி எடுத்துன்னு போக வேண்டிய விஷயம் அப்படிங்கிறது. இதை தவிர எக்கச்சக்கமான பிரகரண கிரந்தங்கள். ஒரு ஆத்ம லாபம் அடையணும்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு சாதகன் என்னென்ன விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுமோ, விவேக சூடாமணி முதலிய கிரந்தங்கள். ஆச்சரியமான ஆச்சாரியாளுடைய சரித்திரம். அதை தவிர ஆச்சாரியால போல எல்லா தேவதைகளையும் மங்களாசாசனம் பண்ணி எல்லா தேவதைகள் மேலேயும் ஸ்தோத்திரம் பாடினவா யாருமே கிடையாது. ஆச்சாரியாருடைய தத்துவம் என்னன்னா, நீ அந்தந்த தேவதையினுடைய ரூபம், சிவன் விஷ்ணு 6 தேவதைகள் முக்கியம்.
கணேசர் காணபத்தியம், முருகன் கௌமாரம், சிவன் சைவம், அம்பாள் சாக்தம், விஷ்ணு வைஷ்ணவம், அதுக்கு அடுத்தபடியாக சூரியன் சௌரம் அப்படிங்கிற 6 மதங்கள் வேதத்தினுடைய மதங்களை பிரித்து கொடுத்தார். 72 மதங்களை காலி பண்ணி 6 மதங்களை பிரித்து கொடுத்தார். ஏன் 6ஐயும் ஒன்றா பண்ணி கொடுக்க கூடாதான்னா, அன்னைக்கு 6 மதங்களையும் உபாசனை பண்ணுறதா பெருவாரியா இருந்தா இந்த தேசத்துல, அப்படி கொடுத்தாதான் அன்னைக்கு செல்லுபடி ஆகும். அன்னைக்கு இருந்த பாரத தேசத்துல வைதிக மதத்தை அப்படித்தான் ஸ்தாபிக்க முடியும். அதனால ஆச்சாரியால் பண்ணினார். முக்கியம் ஷண்மத ஸ்தாபகர் அப்படிங்கிற முக்கியமான காரியங்களை செய்து இந்த துர்மதங்களை கண்டனம் பண்ணி தான் ஏற்படுத்தின தர்மம் ஆச்சந்திரார்க்கம் இந்த லோகத்தில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால மட்டங்களை ஸ்தாபிச்சு குரு பரம்பரையை ஏற்படுத்தி இன்னைக்கு எந்த ஆச்சாரியால் இருக்காளோ, காமகோட்டி பரம்பரையோ இல்லை ஸ்ருங்கேரி பரம்பரையோ எந்த பெரியவா இன்னைக்கு இருக்காளோ, சாட்சாது சங்கரஹா சங்கர சாட்சாத் என்று அந்த பெரியவாள் இடத்துல நமக்கு சாட்சாது ஆதிசங்கரரே, அந்த சிவபெருமானே அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பூஜ்ய பாவத்தோட நம்ம கரையேறணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு ஒப்புயர்வில்லாத ஒரு அவதாரம் சங்கராச்சாரியாருடைய அவதாரம். அப்படிங்கிறதுனால வியாசாச்சாரியாளுக்கு அடுத்தபடி அப்பேற்பட்ட தன்னிகர் இல்லாத குரு சங்கரர், அப்பேற்பட்ட பெரியவாளுடைய அவதாரம் இன்னைக்கு நமக்கு ராமர் ஜெயந்தி, கிருஷ்ணர் ஜெயந்தி, தீபாவளிலாம் கிடைக்கிறதுனா முக்கியம் சங்கர ஜெயந்தி. சங்கர ஜெயந்தி அன்னைக்கு ஆச்சாரியாலை சேவிச்சு உங்க கிருபையினால வைதிக தர்மத்தை மீட்டெடுத்தோம் அப்படின்னு 32 வருஷத்துல 32,000 வருஷம் ஒருத்தன் செஞ்சா கூட செய்ய முடியாத காரியத்தை சாதிச்சார். கைலாசம் கிளம்பினார் அப்படிங்கிற ஒரு நன்றி உணர்ச்சி. குரு பிரகாசையே தீமான் என்று குருநாதரை நினைச்சு ஒரு சொட்டு ஜலம் அவருடைய சரணத்துல கிருபாளுவா தயாளுவா வந்தேளே, இப்படி மகோன்னதமான பாதையை காட்டினேளே. இன்னைக்கு நம்ம இந்த பகவத்கீதை படிக்கிறோம் அப்படின்னா சங்கரர் போட்ட பிச்சை. ஸ்ருதி ஸ்மிருதி புராணானாம் ஆலயம் கருணாலயம் நமாமி பகவத்பாத சங்கரம் லோகசங்கரம் என்று லோகத்துக்கு நல்லது பண்ண வந்த அவதாரம். அதுக்கப்புறமா சற்றேற குறைய 1500 வருஷங்கள் இல்லையா, 2500 வருஷம் கதை சொல்றேன். ராமானுஜர் 1000 வருஷம், 1001வது வருஷம் ஸ்ரீராமானுஜர். ஸ்ரீராமானுஜரும் சாட்சாத்தே ஆதிசேஷனுடைய அவதார். இந்த ஆதிசேஷன், சங்கர்ஷண மூர்த்தி, ஸ்ரீருத்ரன் இதெல்லாம் பார்த்தேன்னா வேதாந்தபரமா பார்த்தேள் அப்படின்னா யூகத்துல அந்த தமோகுணத்தினுடைய ஒரு அதிகாரியாக அந்த தூக்கம் அப்படிங்கிற நிலையில இருக்கக்கூடியவர் சங்கர்ஷணன். அந்த சங்கர்ஷண மூர்த்தி தான் ஆதிசேஷன். அந்த சங்கர்ஷண மூர்த்தி யாருன்னா அவர் தான் ருத்ரன். அவரை ருத்ரன்னு சொல்லுவா. அதனால யார கைலாசபதினு சொல்றோமோ, யார சங்கர்ஷணன்னு சொல்றோமோ, யார ஆதிசேஷன்னு சொல்லப்படுறாளோ அவர் தான் இறங்கி வரார். அவர் தான் இந்த சம்பிரதாயத்தில் வரும்பொழுது சங்கரராக வந்தார். அதுல வரும்பொழுது சாட்சாத்து அவரே வர, ஆதிசேஷனே வரார். அதனால ஆதிசேஷன் இறங்கி வந்தார் அப்படிங்கிறதுனால சாட்சாது ஆதிசேஷகா ராமானுஜ வபுர்தரஹா என்று சொல்ற, ராமானுஜராக சரீரம் எடுத்துட்டு வந்தார் அப்படிங்கிற ஒரு ஆச்சரியமான பெருமை அந்த பெரியவாள். அந்த பெரியவாளுடைய பெருமை என்ன அப்படின்னா, அந்த பெரியவா அவதாரம் பண்ணும் பொழுது நிலவரம் லோகத்தினுடைய பாரத தேசத்தினுடைய ஒரு பரிஸ்திதி யதாகி தர்மசிய கிளானிர் பவதி பாரத. அதனால இந்த சம்பிரதாயம் சித்தாந்தம் அப்படிங்கிற ஒரு ரூட்ல பார்க்காம குரு பரம்பரை அப்படின்னு பார்த்தா நமக்கு இந்த கண்ணு சங்கரர் அப்படின்னா இந்த கண்ணு ராமானுஜர் அப்படின்னு நமக்கு மத்வரையும் நம்ம ஒத்துப்போம். நமக்கு எந்த ஆச்சாரியேஸ்வபி சர்வேஷாம், எந்த ஆச்சாரிய பெருமக்களா இருந்தாலும் ஆச்சாரியேஸ்வபி சர்வேஷு தாரதமியம் வினா கலௌ, கலியில தாரதமியமே கிடையாது. எதனால அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லணும்னா அவளிடத்துல இருக்கக்கூடிய நல்ல விஷயங்களை நம்ம எடுத்துக்கணும். அதனால ஜக்ராக, அதனால என்ன பண்ணினார்னா குருநாதரான ஸ்ரீ அண்ணா என்ன பண்ணினார், எல்லா மகான்களிடத்துல இருக்கக்கூடிய சுத்தம் பாகவதம் தர்மம், இந்த பேதமே இல்லாத பாகவத தர்மத்தாவா எங்க சொல்லியிருக்காங்கிறத பார்த்து ஜக்ராக பிரேமிகோ குரு அப்படின்னு நம்ம குருநாத்தாள் நமக்கு போட்டு கொடுத்துருக்கா பாதை. அதனால ஸ்ரீ ராமானுஜர் அவதாரம் பண்ணும் பொழுது என்ன ஒரு நிலை அப்படின்னா, எல்லாரும் சங்கர பாடங்களை படிச்சு வரட்டு வேதாந்தம்
வரட்டு அத்வைத்திகளாக இருக்கக்கூடிய காலத்துல ஆச்சாரியால் அவதாரம் பண்ணினார். இந்த ஜெகத்குரு அவதாரம் பண்ணினார். இந்த ஜெகத்குரு அவதாரம் பண்ணி அவருடைய காரியங்களை ஸ்தாபிச்சு எல்லாருக்கும் சாஸ்திரங்களை அவரவர்களுடைய புத்தி கலங்கி போயிருந்து, அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா சாஸ்திரங்களையே அவளுக்கு வேண்டியபடி தப்பா இன்டர்பிரட்டேஷன் பண்ணிடுவாள். அதனால அதெல்லாம் சரி பண்ணினார். சரி பண்ணி அதுக்கு ஸ்ரீபாஷ்யம் பண்ணினார். அதுக்கு அடுத்தபடியாக ஆலய வழிபாடுகளை ஏற்படுத்தினார். அவர் ஏற்படுத்தினதுதான் அந்த வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தில் உள்ள ஆலய வழிபாடுகள். அப்புறமா 74 பீடாதிபதிகள் அப்படின்னு அந்தந்த தர்மத்துக்கு அந்தந்த ஒரு ஆச்சந்திரார்க்கம் உள்ள விஷயங்களை ஏற்படுத்தி அந்த பெரியவா பண்ணின ஒரு ஆச்சரியமான காரியம். ஸ்ரீரங்கம் கோவில்ல ஆரம்பிச்சு திவ்ய தேசங்களை காப்பாத்துறது அப்படிங்கிற அந்த வைஷ்ணவ தர்மத்தை காப்பாத்துறது அப்படிங்கிறது அன்னைக்கு அது தேவையா இருந்தது. அந்த தர்மத்தை பண்ணினார். அதை தவிர அந்த பெரியவா ரொம்ப பெரிய விஷயத்தை பண்ணினார். சங்கரர் சொன்னதுதான். சங்கரர் சொன்னார் இல்லையா, காசியில ஒரு சண்டாளனை பார்த்து பேதம் கிடையாது அப்படின்னு சொன்ன விஷயத்தை தான் இவர் எல்லாருக்கும் பெருமாளுடைய திருவடியில சம்பந்தம் உண்டு என்று தான் தன் குருநாதரிடத்துல கஷ்டப்பட்டு கத்துண்ட விஷயங்களை லோகத்துக்கு எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டார். தயைக சிந்தோகோ ராமானுஜஸ்ய சரணௌ சரணம் பிரபத்தி. சங்கரருடைய சரித்திரமும் கங்கை மாதிரி பெரிய சாகரம். ஸ்ரீ ராமானுஜருடைய சரித்திரமும் பெரிய சாகரம். ஆனா ராமானுஜரிடத்துல தயையே வடிவானவர் அப்படிங்கிறதுனால ராமானுஜரை போல ஒரு குரு ந பூதோ ந பவிஷ்யதி, ராமானுஜரை போல ஒரு குருநாதன் கிடையாது என்று எல்லாரையும் அள்ளி அணைக்கிற வள்ளலா இருக்கிறதுனால எல்லாருக்கும் பெருமாளுடைய திருவடி உண்டு, எல்லாருக்கும் நாராயணனுடைய அஷ்டாட்சரம் உண்டு, எல்லாரையும் பெருமாளோட சம்பந்தப்படுத்தலாம் அப்படின்னு பஞ்சசம்ஸ்காரங்களை எல்லாருக்கும் ஏற்படுத்தி அதனால ஆத்துல இருக்கக்கூடிய ஆடு மாடு உள்பட பாத்திர பண்டங்கள் உள்பட பெருமாளுடைய சரணத்துல சேர்க்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு எல்லையில்லாத ஒரு கருணாநிதியாக கருணை பொழியும் முகிலாக இருந்தார் ஸ்ரீராமானுஜர். 120 வருஷங்கள் இருந்து லோகத்துல ஆச்சரியமான தர்மங்களை ஸ்தாபிச்சார். இப்ப இந்த மகான்கள் அவர் பண்ணின காரியம், அவர் இருந்த பொழுது சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் தப்பா இன்டர்பிரட்டேஷன் பண்றதை பார்த்து அந்த வரட்டு அத்வைதிகளோட அவர் வாதம் பண்ண வேண்டிய ஒரு நிலைமை வந்தது. ஆனா அவர் படிச்ச சாஸ்திர பாடங்கள் பூரா என்ன அப்படின்னா சங்கரருடைய பாடங்களை தான் படிச்சார். அவர் சொன்ன விஷயம் என்ன அப்படின்னா, பிரம்மத்துக்கு நாமம் இல்லை, ரூபம் இல்லை, குணம் இல்லை அப்படின்னு சொல்றேளே, அந்த பிரம்மத்துக்கு குணம் உண்டு. சர்வ கல்யாண குணபரிதனாக அந்த பிரம்மம் இருக்கு, திருமலையில இருக்கு. அதுதான் ஸ்ரீ வெங்கட்ரமணர், அவர் தான் ஸ்ரீனிவாசன், ஸ்ரீனிவாசன் என்று காட்டினாள் அந்த ஆச்சாரியார். இது நம்ம சங்கரருக்கும் சம்மதம் தானே. சங்கரர் அதை இல்லைன்னு சொல்லலையே. என்ன சங்கரர் காட்டின மதம் என்ன அப்படின்னா, எல்லா நாம ரூபங்களும் அகண்டமான ஒரு வஸ்துவனிடத்துல பிரம்மத்துல அடங்கும் அப்படிங்கிறதுல காட்டினார். அந்த பிரம்மம் நாம ரூபங்களோடு இங்க நமக்கு கிருஷ்ணனா இருக்கு அப்படிங்கிறத, நமக்கு வெங்கட்ரமணரா இருக்குங்கிறத இந்த பெரியவா சொன்னார். அதனால அவ பெரியவாளுக்குள்ள அபிப்பிராய பேதமே கிடையாது. இன்னைக்கு கீதையில அதுதான் நம்ம சொல்ல போறோம். 2 பெரியவாளுமே இவர் அத்வைதபரமான சித்தாந்தம் பண்ணினா, அந்த பெரியமா விசிஷ்டாத்வைதபரமான சித்தாந்தம் பண்ணினா, மாதுவாச்சாரியாளுங்கிற பெரியமா துவைத்தபரமா பண்ணினா. 3த்துக்குமே கீதை இடம் கொடுக்கறது வியாசாச்சாரியாருடைய வார்த்தைகள். அதனால இன்னைக்கு ஆச்சரியமான இந்த சுதினம் 2 பெரியவாளும் நமக்கு சேர்ந்து கிடைச்சிருக்கா. அந்த பெரியவாளை ஸ்மரணை பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுனால ஒரு அரை மணி நேரம் அவளுடைய ஜெயந்தி அன்னைக்கு அவ நமக்கு பண்ணின ஒரு அனுகிரகம், அவர் ஸ்ரீ ராமானுஜாச்சாரியார் நமக்கு கொடுத்த ஸ்ரீபாஷ்யம், அவர் ஏற்படுத்தின அந்த குரு பரம்பரை, பெரிய விஷயங்கள் எல்லாம் தலை கட்டினார். இந்த திருவாய்மொழிக்கெல்லாம் வியாக்கியானங்கள் எல்லாம் தலைக்கட்ட சொல்லி ஆள் ஏற்படுத்தினார். திருமலையில கைங்கரியத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணினார். ஸ்ரீரங்கத்துல ஆச்சரியமான நிர்வாகங்களை ஏற்படுத்தினார். ஸ்ரீராமானுஜர் பண்ணின காரியங்கள் இன்னி வரைக்கும் தொடர்ந்து நடந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது. சங்கரர் ஸ்ரீராமானுஜர் 2 பேரும் திருவாதிரையில அவதாரம் பண்ணினார்கள். இவர் 2 பேரும் ஒரே திதி தான், இந்த பஞ்சமி திதி தான் இன்னைக்கு வந்திருக்கு. பஞ்சமி திதியில வந்திருக்கு. ஆருத்ரா நட்சத்திரம் 2 பேரும் தான். 2 பேருமே சித்திர மாசம், 2 பேருமே சிவாம்சம் அப்படிங்கிறது அதுல அந்தர்கதமா இருக்கிற விஷயம்.
அதனால சம்பிரதாயத்துல பார்த்தா அதுல வேறுபாடுகள் இருக்குமே தவிர பாகவதனுக்கு வேறுபாடுகள் கிடையாது. என்ன காரணம் அப்படின்னா, சங்கரர் என்ன சொன்னார்? பஜ கோவிந்தம் கிருஷ்ணம் ஆராதயாமி என்று சங்கரர். நம்ம ஸ்ரீராமானுஜரும் அந்த மேல்கோட்டையில் இருக்கக்கூடிய செல்லப்பிள்ளை அப்படிங்கிற கண்ணனை தான் கொஞ்சினார். அந்த கண்ணனை தான் வாழ்ந்து வந்தார். டெல்லி பாதுஷாட்டை போய் வாழ்ந்து வந்தார். அதுபோல மாத்வரும் ஸ்ரீ மாதுவாச்சாரியார் அப்படிங்கிற சுவாமிகளை என்ன பண்ணினார்? அப்படிதான் அவர் தான் உடுப்பி கிருஷ்ணனையே நிர்மாணம் பண்ணினார், பிரதிஷ்டை பண்ணி. அங்கே ஆச்சரியமான உடுப்பி மந்திரம் இருக்கு இல்லையா, அதில் ஆச்சரியமான அந்த கிருஷ்ணன், உடுப்பி கிருஷ்ணன் இருக்கான் இல்லையா, மத்வருக்காக வந்தவன். அதனால இந்த 3 மகான்களும் நமக்கு காட்டினவள். 2 மகான்கள் மட்டும் சேர்க்கல, 3ஆவதா இருக்க. சம்பிரதாயம் வேற. சம்பிரதாயத்துல அத்வைத்திகள் இது இட்டுக்கிறா, ஸ்மார்த்தா பட்டை இட்டுக்கிறா, இல்ல கோபி சந்தனம் இட்டுக்கிறா. வைஷ்ணவாள்லாம் ஊர்துவ புன்ற தாரணம் இது நாமம் இட்டுக்கிறா, ஸ்ரீசரணம்னு சொல்லுவா, அது இட்டுக்கிறா. மாதுவாள்லாம் கரிக்கோடு இட்டுக்கிறா. இப்படி அவாவா தர்மங்கள், அவளுடைய உடை ஆச்சாரங்கள், சாப்பிட்றது, பரிமாறுறதெல்லாம் வித்தியாசமா இருக்கே தவிர, ஆனால் கண்ணன் காப்பாற்றுவான். கண்ணன் கழலினை நன்னும் மணமுடையீர் அப்படிங்கிற விஷயத்துல, பஜகோவிந்தாம் அப்படிங்கிற விஷயத்துல, கிருஷ்ணா நீ பேகனே பாரோ அப்படிங்கிற விஷயத்துல 3 பேரும் நமக்கு கிருஷ்ணம் வந்தே ஜெகத்குரும் அப்படிங்கிறதுனால பேதமே கிடையாது. அந்த பெரியவாள்லாம் அவதாரம் பண்ணி நமக்கு பெரிய ஒரு பாக்கியத்தை, நமக்கு இன்னைக்கு பகவத்கீதை படிக்கிற பாக்கியத்தை கொடுத்துருக்கா. அதனால மேற்கொண்டு இந்த கீதா பிரவச்சனம் அதுல நேத்திக்கு சொன்ன விஷயங்கள்ல மேல போறேன். அர்ஜுனன் பகவானிடத்துல கேட்கிறான். 12வது அத்தியாயம் ஆரம்பம், பக்தி யோகம். அர்ஜுனன் சொல்றான், அர்ஜுன உவாச்சே ஏவம் சததயுக்தாயே பக்தாஸ்த்வாம் பர்யுபாசதே ஏ சாப்யக்ஷரம் அவ்யக்தம் தேஷாம் கே யோகவித்தமாக ஏவம் சததயுக்தாக. அர்ஜுனன் கேட்குறான். இந்த இடத்துல பொதுவா உபன்யாசம் பண்றவர்கள் என்ன சொல்லிடுவார்கள் அப்படின்னா, ஞானமா பக்தியா அப்படின்னு கேட்டுட்டான் அப்படின்னு சொல்லிடுவார்கள். ஞானமா பக்தியான்னு கேட்டுட்டான்னு சொல்லிடுவார்கள். அப்படி கேட்கலைங்க, ஞானமா பக்தியான்னு கேட்கல. நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். முதல் கேட்கும் பொழுது ஏவம் சதத யுக்தாக, ஒன்னே ஒரு விதமான பக்தி பண்றார்கள். அந்த பக்தி எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, அந்த பக்தி சதத யுக்தாக, எப்பொழுதும் பண்ணக்கூடிய பக்தியா இருக்கு. எப்பொழுதும் பண்ணக்கூடிய பக்தி அப்படிங்கும் பொழுது பகவத்பாதாள் தன்னுடைய வியாக்கியானத்துல சொல்றார், தைலதாரையா நைரந்தரியேன என்று சொல்றார். நைரந்தரியேன இடைவெளி இல்லாமல். ஒரு ஆயில் அப்படி அங்கேருந்து கொட்டினா அது எப்படி தைலதாரையா மேலேந்து அந்த எண்ணெயினுடைய ஒழிப்பு இருக்கோ, அதுபோல சிந்தனை தொடர் எப்பொழுதும் கிருஷ்ணனிடத்துல சங்கிலி தொடர் போல எண்ணெய் வழியிறது போல இருக்கணும். அதுதான் சததயுக்தா, எப்பொழுதும். அப்ப அந்த சததயுக்தாக அப்படிங்கிறதுனால இங்க பகவானை எப்பொழுதும் தியானம் பண்ணக்கூடிய விஷயத்தை, ஸ்மரணை. அந்த ஸ்மரணை எதனால வரும்னா, நாம சங்கீர்த்தனத்தினால வரும். ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே. என்ன கீதையிலே பகவான் சொல்றான், சததம் கீர்த்தயந்தோ மாம் யதந்தஸ்ச திருடவ்ரதாக என்று பகவான் சொல்றான். அது மாதிரி கதயந்தஸ்ச மாம் நித்யம் துஷ்யந்தி ச ரமந்தி ச என்று சொல்றான். பரஸ்பரம் போதயந்தா, ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கதை சொல்றான். இப்ப நான் உங்களுக்கு கிருஷ்ண கதையை சொல்றேன், நீங்க அதை கேட்டுட்டு 4 பேருக்கு சொல்லுவேள். இல்ல நான் சொன்ன விஷயத்தை நீங்க சிந்தனை பண்ணுவேள், புனகா சிந்தனை பண்ணுவேள், கிருஷ்ணனை பாடுவேள், கிருஷ்ணனை கொண்டாடுவேள். இது என்னன்னா ஒரு செயின் ரியாக்ஷன். நாமா சொல்லுவேள். இந்த சொல்லும் பொழுது நமக்கு தூங்கும் பொழுதும் முழிச்சுட்டு இருக்கும் பொழுதும் என்ன காரியம் பண்ணினாலும் கைகால் அலம்பிக்கணும், வாய் கொப்பளிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நியம சாமானிய நிரபேட்சம் அப்படின்னு ஒரு சாதாரண வெளியில போயிட்டு வந்தா காலை அலம்பிட்டு சுவாமி ரூமுக்கு போகணுங்கிற தர்மம் கூட இல்லாம, கார்த்தால எழுந்துட்டா பல் தேய்ச்சிட்டு செய்யணும்னு கூட இல்லாம, நெத்திட்டு செய்யணும், கிழக்க பார்த்து செய்யணும், ராகு காலத்துல செய்யக்கூடாது, செவ்வாய்க்கிழமையில செய்யக்கூடாது, ராத்திரியில பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது இல்லாம, எப்பொழுதும் தூங்கும் பொழுதும் முழிச்சுட்டு இருக்கும் பொழுதும் நம்மளை அறியாம நமக்குள்ள நடக்கக்கூடியது இந்த கிருஷ்ண ஸ்மரணை. அதுதான் சொல்றார், ஏவம் சததயுக்தாக, இவர்களைத்தான் சததயுக்தாக என்று சொல்றார். சததயுக்தாக அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நமக்கு நன்னா தெரியும்.
இந்த சதத யுக்தாக அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாம இல்லை. இந்த சதத யுக்தாக யாருன்னா கோபிகைகள். கோபிகைகள் பகவானிடத்துல சொல்றார்கள், உத்தவனிடத்துல சொல்றார்கள். என்ன சொல்கிறார்கள் அப்படின்னா, விஸ்மர்த்தும் ந சக்னுமஹா, கிருஷ்ணம் விஸ்மர்த்தும், கிருஷ்ணனை மறக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு முடியலை அப்படின்னு சொல்றார்கள். அவர்கள் என்ன காரியம் பண்ணினாலும், வீட்டை பெருக்கினாலும், பாத்திரம் தேய்ச்சாலும், குழந்தைகளுக்கு பால் கொடுத்தாலும், மாமியாருக்கு சேவை பண்ணினாலும், கணவனுக்கு சேவை பண்ணினாலும், புத்தி யாரிடத்துல இருக்குன்னா கிருஷ்ணனிடத்துல இருக்கு. தன் மனஸ்காக ததாலாபாக தத் விசேஷ்டாக ததாத்மிகாக தத்குணானேவ காயந்தியக என்று அவர்கள் கிருஷ்ணனையே நினைச்சிட்டு இருக்கிறார்கள். அப்போ ஏவம் சதத யுக்தாகனா, யாகம் உன்னால கண்டினியூஸா பண்ண முடியாது. யாகத்துல உனக்கு கேப் வேணும். கரெக்ட் தானே நான் சொல்றது? யாகத்துல கேப் வேணும். அதுக்கப்புறம் என்ன வேணும்னா, யோகம் பண்ணணும்னாலும் கேப் வேணும். கண்டினியூஸா யோகத்துல உட்கார முடியாது, ஒரே மாதிரி உட்கார முடியாது, பிரேக் பண்ணணும். அப்போ உனக்கு தானம் பண்ணணும்னா கண்டினியூஸா பண்ண முடியாது. ஸோ நீ எது கண்டினியூஸா பண்ண முடியும்னா, மனசு தான், தியானம் தான் உன்னால கண்டினியூஸா பண்ண முடியும். தியானம்னா கண்ண மூடின்னு பண்றது இல்லை, ஸ்மரணையினுடைய அடிப்படையில வரக்கூடிய தியானம். ஸ்மரணையுடைய அடிப்படையில் தரக்கூடிய தியானம் எப்படின்னா, அந்த அம்மா தன்னுடைய குழந்தைய கொண்டு ஸ்கூல்ல விட்டுட்டு வந்தாலும், அந்த குழந்தை ஆத்துல இருந்தாலும், அந்த அம்மா என்ன காரியம் பண்ணினாலும் அந்த அம்மாவுடைய ஸ்மரணை குழந்தை மேலேயே இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா? அதுபோல சுவாபாவிகமான ஸ்மரணை கிருஷ்ணன் மேல வரும் பொழுது அந்த ஸ்மரணை நம்மளை விட்டு போகாது. நினைச்சுக்கிறதுன்னு ஒண்ணு, ஸ்மரணைன்னு ஒண்ணு. நினைச்சுக்கிறதுங்கிறது மறந்து போயிடும், ஸ்மரணை மறக்காது. அந்த ஸ்மரணை உள்ளுக்குள்ள அண்டர் கரண்டா ஓடிட்டு இருக்கும். அப்படிங்கிறதுனால அது நாமாவை சொல்லி பகவானுடைய கதைகளை கேட்டு 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 அதையே சிந்தனை பண்ணி 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 என்ன ஆகும்னா, ஏவம் சததயுக்தாயே பக்தாஸ்துவாம் பரியுபாசதே. அதனால இந்த இடத்துல என்ன கேள்வி கேட்கிறான்னா, இப்படி உன்னை எப்ப பார்த்தாலும் உன்னையே தியானம் பண்ணி உன்னுடைய கதைகளையே கேட்டு உன்னை பத்தியே பேசி உனக்காகவே வாழக்கூடிய, உனக்காகவே இருக்கக்கூடிய நித்திய யுக்தமான பக்தர்கள், துவாம்னா உன்னுடைய அப்படிங்கிறதுனாலேயே அங்க எழுத்தாப்புல சதுர்புஜ மூர்த்தியா கிருஷ்ணன் தோத்திரவேத்திரைக பானையன்னு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான். அப்ப நாமரூபங்கள் இல்லாத ஒரு பரமாத்மாவை, நிர்குண பிரம்மத்தை இந்த இடத்துல வந்து சொல்றான்னு கிடையாது. எழுத்தாப்புல கட்ட குட்டையா உட்காந்துருக்கான் கிருஷ்ணன், புடிச்ச புலி மாதிரி உட்காந்துருக்கான். அதனால இந்த கிருஷ்ணனைத்தான் இல்லேன்னு எப்படி சொல்ல முடியும்? துவாம் பக்தாஹா, உன்னுடைய பக்தர்கள் அப்படிங்கும் பொழுதே இது அந்த ரூபத்தை தான் மனசுல நினைச்சுக்கிறான். தியானம் பண்றான்னாலே, ஸ்மரண பண்றான்னாலே ஒரு ஃபார்ம் இருக்கணும், ஒரு ஃபார்முக்கு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கணும், அதுல குட் குவாலிட்டிஸ் இருக்கணும். அப்பதான் மனசு அதுல லைக்கும். அதனால ஏவம் சதத யுக்தாஹா பக்தாஸ்துவாம் பரி உபாசத்தே, உன்னையே உபாசனை என்ன, உன்னை பத்தியே நினைக்கிறது, உன்னை பத்தியே பேசுறது, உனக்காகவே வாழறது அப்படிங்கிற அந்த உபாசனை. இது ஒரு பக்கம். இது வந்து சகுண உபாசனம் என்று பெயர். இன்னொரு பக்கம் கேள்வி, நான் இன்னும் கேள்வியே முடிக்கல. அதனால இந்த இடத்துல ரெண்டாவது வரியில ஏச்ச அபி அக்ஷரம் அவ்யக்தம், இன்னொரு பக்தர்கள் என்ன பண்ணுகிறார்கள்? அவ்யயமான அழியாததான பரம்பொருளான அந்த அக்ஷர பிரம்மத்தை உபாசனை செய்கிறார்கள். அப்போ நாமரூபங்கள் குணம் அற்றதான ஒரு அக்ஷர பிரம்மம் ஒன்று இருக்கு. அதுதான், அதுக்கு தோற்றமும் கிடையாது, அழிவும் கிடையாது. அதுலதான் எல்லா உலகம் பூரா சர்வம் கல்விதம் பிரம்ம என்று பிரம்மம் தான் எல்லாத்துக்கும் ஆதாரம். அப்படிங்கிறதுனால பிரம்மம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. பிரம்மம் கண்டிப்பா உண்டு. அந்த பிரம்மம் கண்டிப்பா உண்டு அப்படிங்கிற அந்த பிரம்மத்துக்கு நாமம் உண்டு இல்லைன்னு சொன்னாலும் அந்த பிரம்மத்தை தியானம் பண்றதுக்கு அதுக்கு ஓம்காரம் தான் அதுக்கு நாமம் என்று வேதம் விதிக்கிறது. தஸ்ய வாசக பிரணவஹா என்று பதஞ்சலி சொல்றார். தியானம் பண்ணும் பொழுது நிராகாரமான அந்த பிரம்மத்தை தியானம் செய்வதற்கு அதனுடைய ஓம் அப்படிங்கிற நாமத்தை உச்சரிக்கணும் அப்படின்னு வேதம் விதிக்கிறது. ஓம் தத் சத் இதி நிர்தேசா என்று கீதையே சொல்றது. அதனால ஏ சாப்பிய அக்ஷரம், அக்ஷரமான அழியாததான அவ்யயமான இந்த பிரம்மத்தை உபாசனை பண்ண ரெண்டு பேர். அப்ப நாமரூபங்கள் இல்லாத ஒரு பிரம்மத்தை உபாசனை பண்றவர்கள், நாமரூபங்கள் கூட எழுத்தாப்புல இருக்கக்கூடியத உபாசனை பண்றவர்கள். இந்த ரெண்டு மெத்தட்ல
எந்த மெத்தட் இந்த ரெண்டு பக்தாள்ல யாரு உயர்ந்தவான்னு கேட்கல. அண்ணா புரிஞ்சுக்கணும், ரெண்டு மெத்தட்ல யாரு உயர்ந்தவாங்கிற கேள்வியே கிடையாது. உயர்ந்தவாங்கிற கேள்வியே கிடையாது. என்ன கேட்கிறான்? தேஷாம் கே யோக வித்தமாக, எவர்கள் தான் செய்யக்கூடிய யோகத்தில் சிறந்து விளங்குகிறார்கள் அப்படின்னு கேள்வி. அப்ப ஏன் இந்த டிஃபரன்ஸ் அப்படிங்கறத அங்க புரிஞ்சுக்கும் பொழுது, ஒருத்தன் என்ன பண்றான்னா, ஒருத்தன் காய்கறி எல்லாம் நல்லா விளைச்சு, கரும்பை விளைச்சு டிராக்டர்ல கொண்டு ஒரு கொள்முதல் சந்தையில கொண்டு இறக்குறான். அங்க ஒரு வியாபாரி எல்லாத்தையும் வாங்குறான். ஒரு 100 கிலோ இவ்வளவு ரூபான்னு கொடுத்து வாங்குறான். அதே பொருளை பாம்பேல ஒருத்தன் வெறும் ஒரு 4க்கு 4 ஆபீஸ்ல ஒரு மேஜையை போட்டுன்னு ஒரு டெலிஃபோனை வச்சுட்டு எவ்வளவு கிலோ வந்திருக்கு, எவ்வளவு குவிண்டால் வந்திருக்கு, எவ்வளோ கரும்பு, எவ்வளோ அரிசின்னு கேட்டு அதுக்கு மேலே 20% வச்சு அங்கே பாம்பேல கை மாத்துறான். இங்கே இருக்கிறவன் எல்லாம் உழைக்கிறான், இங்கே இருக்கிறவன் லாரியில் ஏற்றுறான், ட்ரெயினில் ஏற்றுறான், அது போகிறது, நடுவில் இருக்கிறவன் வாங்கிடுறான். அப்போ அதே பொருளை விளைவிச்சவன் புத்திசாலியா? எல்லாருமே வேணும், இருந்தாலும் அதை காசாக்கிறது அப்படிங்கிற அந்த யோகம், அந்த டெக்னிக்ல அதை அங்க 10 ரூபா இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு 10 ரூபா சம்பாதிச்சவன் பெரியவனா, இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு ஆனால் பாம்பேல உட்கார்ந்துட்டு போனை விட்டு வச்சுட்டு அதுல 40 ரூபா சம்பாதிச்சவன் சிறந்தவனா அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது, அந்த செல்லிங் அப்படிங்கிற விஷயத்துல யாரு சாமர்த்தியம் அதிகமா இருக்கு? குறைந்த முதலீட்டுல குறைந்த முயற்சியில அதிகமான பலனை யார் அடைகிறான் அப்படிங்கிறது தான் இங்க கேள்வி. யோக வித்தமா கேள்வி இந்த யோகம் பெருசா அந்த யோகம் பெருசான்னு சொல்லல. நிர்குண உபாசனை பெருசா இல்ல சகுணோபாசனை பெருசா அப்படின்னு கேட்கல. அப்படின்னு கேட்க கூடாது. ஏன்னா ரெண்டுமே கிருஷ்ணனைத்தானே பண்றோம், ரெண்டுமே கிருஷ்ணனைத்தானே பண்றோம். அதனால யோக வித்தமா இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணணும் அப்படிங்கும் பொழுது பகவான் யோஜனை பண்ணியிருக்கலாம். நல்லா யோஜனை பண்ணினா நம்மளுடைய பெரியவாளுடைய சரித்திரங்கள்லாம் எடுத்து பார்த்தோம், வைஷ்ணவ சமிதியெல்லாம் எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆச்சரியமான 2 பக்தர்கள். ஒருத்தர் சந்த் கபீர் அப்படிங்கிற மகாத்மா, இன்னொருத்தர் சந்த் கோஸ்வாமி துளசிதாசர் அப்படிங்கிற மகாத்மா. சந்த் கபீர் பிரசித்தமான ராமபக்தர், துளசிதாசரும் பிரசித்தமான ராமபக்தர். 2 பேருமே ராமரை தான் உபாசனை பண்றா. 2 பேருமே ராமரை தானே உபாசனை பண்றா. 2 பேரும் ராமரை உபாசனை பண்ணும் பொழுது கபீர்தாசர் சொல்றார், அந்தர் ராமே பாகர ராமே, பாகர ராம் ஜே ஜஹா தேகே வஹா ராமே அப்படிங்கிறார். அவர் சொல்றார், குரு கிருபா அஞ்சனே பாயோ மேரே பாயே, ராம பினா கச்சோ தேகதனாகி, ராமனை தவிர வேற எதுவுமே எனக்கு தெரியலங்கிறார். அப்படின்னா அவர் அந்த சாக்காரமா, அவர் சகுணமா பார்க்கல, நிர்குணமா பார்க்கிறார். எல்லா இடத்துலையும் பரந்த தன்மை, ராமருடைய பரந்த தன்மையை பார்க்கிறாருன்னு தெரியறது. துளசிதாசர் என்ன பண்றாருன்னா, ராமரை சித்திரக்கூடத்துல உட்கார்ந்து எழுதாப்புல கோதண்டபாணியா சாட்சாத்காரம் பண்றார். அவர் சகுணமா தான் பார்த்தார் துளசிதாசர், கபீர்தாசர் நிர்குணமா தான் பார்த்தார். ஆனா அவருக்கு எழுத்தாப்புல கோதண்டபாணியா ராமர் தரிசனம் தர. அப்போ தரிசனம் அப்படின்னு வரும்பொழுது எப்படி வராருன்னா ரூபத்தோட வர. சாட்சாத்காரம் அப்படிங்கும் பொழுது எல்லா இடத்துலையும் அவர் இருக்கிறதை இவர் உணர்றார் அப்படிங்கிறது தெரியும். ஏவம் அதனால 2 பக்தர்கள் 2 பேருமே ராம பக்தர்கள். ஆனால் இப்ப துளசிதாசர் உயர்ந்தவரா கபீர்தாசர் உயர்ந்தவரான்னு கேட்க முடியாது. 2 பேரும் மகாபக்தர்கள், 2 பேரும் ராம சாட்சாத்காரம் பண்ணினவர்கள், ராமபக்த சிகாமணிகள், 2 பேரும் அனுமார் பிரத்யக்ஷம். அப்படி இருக்கக்கூடிய பெரியவாள்ல யார் ஒஸ்தின்னு கேட்க முடியுமா? அப்ப எது என்ன காரணம் அப்படின்னா, எந்த மெத்தட்ல நமக்கு போனா ராமருடைய தரிசனம் நமக்கு சுலபமா கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தான் தேஷாம் கே யோக வித்தமாக. இவர்களுக்குள்ள யாரு உலகம் தோணின நாள்லேருந்து இந்த 2 இருக்கு. உலகத்துல முதல்ல மனுஷன் எப்படி இருந்தான்னா, மனுஷன் முதல்ல தெய்வத்தை உருவம் கொடுத்து பண்ணல, இயற்கையை தான் வழிபட்டான். நேச்சுரல் ஒர்க்ஷிப் தான் ஒர்ஷிப். முதல்ல அவனுக்கு தெய்வம்னு ஒன்று இருக்குன்னு புரிஞ்சுது. அவன் தன்னை மீறின ஒரு சக்தி இருக்குங்கிறத தன்னை சுத்தி பார்த்து கத்துண்டான். அப்புறம் முதல்ல அவன் என்ன பண்ணினான் அப்படின்னா, ஆகாசத்தையும் பூமியும் ஒரு லிங்கமா குறிக்கிறதுல தான் லிங்க வழிபாடு வந்தது. அந்த லிங்க வழிபாடு இப்ப கூட பார்த்தேள் அப்படின்னா, இஸ்லாமியர்கள் இருக்காளே அவ உருவத்தை வழிபடுறது இல்லை. உருவத்தை வழிபடாம அவர்கள்லாம் அரூப உபாசகர்கள் தான். கிறிஸ்துவர்கள் கூட அரூப உபாசகர்கள் தான். புரியுறதா? ஆனால் அந்த முகமடியன்ஸ் கூட இன்னைக்கும் பெறைய பார்க்கறா. அவ ஒரு சிம்பல் வச்சுட்டு இருக்கா.
இந்த ரம்ஜான் மந்த் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு, ஒரு நோன்பு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு இந்த பெற பார்க்கணும் அப்படின்னு வச்சுட்டு இருக்காவா. அவளுக்கு ஒரு சைன் இருக்கு. அவளுக்கு வந்து கேலண்டர்ல படம்லாம் போட மாட்டாவா. நல்லா பார்த்துக்கணும். அவள் வந்து தே ஆர் டோட்டலி அகெயின்ஸ்ட் உருவ உபாசனை. அவள்லாம் அரூப உபாசகர்கள் தான், நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஆனால் அரூப உபாசனைக்கு முக்கியம் என்னன்னு சொல்ல போறேன். அரூப உபாசனைங்கிறது கான்செப்ட் வைஸ் அவ போறாளே தவிர அதை சாஸ்திரோக்தமா அவ பண்ணலைங்கிறது தான் அங்க பாயிண்ட். இருந்தாலும் நம்ம அவளை ஏத்துக்கணும். அவள் அரூப உபாசகர்கள். கிறிஸ்துவர்களும் அரூப உபாசகர்கள். ஆனா கடைசியில அவளால் அதுல பிடிச்சு நிற்க முடியாம நாமரூபங்கள் இல்லாத ஒரு ரூபத்தை எப்படி யாருக்கும் காட்டுறது அப்படிங்கிற கன்ஃபியூஷன்ல அவ சிலுவை அப்படின்னு ஒண்ணு வரைஞ்சுட்டாள். அவளுக்கு ஒரு சிம்பிள் தேவைப்படும். நல்லா யோஜனை பண்ணி பார்த்தா நாமரூபங்கள் இல்லாம ஆரம்பிச்சது கடைசியில எங்க வந்துடுத்துனா நாமரூபங்கள் உள்ள பக்தியில வந்து நின்றுடுச்சு. அதனால இந்த ரெண்டு விதமான, ஒன்று நிராகாரமான நிர்குணமான இந்த பிரம்மத்தை வழிபடுறது, இன்னொன்று சங்கச்சக்கர கதாதாரியாக கௌஸ்துபாங்கித வக்ஷஸ்தலனாக வம்சீதரனாக நீலமேக சாமளனாக திருமகள் மார்பனாக இருக்கக்கூடிய அந்த பெருமாள், நமக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய பெருமாள், அவனை கொஞ்சி குலாவி அவனை பாட்டு பாடி பண்பாடி கொண்டாடி இருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தி. இதுல ரெண்டு பேர்ல தேஷாம் கே யோக வித்தமா. இந்த கேள்வியை வந்து ஞானமா பக்தியான்னு சொல்லக்கூடாது. அதாவது எல்லா இடத்துலையும் சர்வத்திர பிரம்ம தரிசனம் பண்றவன் ஞானி என்றும் இவாள்லாம் வந்து பக்தி என்றும் பிரிச்சு விடுறா. தப்பு. சர்வத்திர பிரம்ம தரிசனம் பண்ணினாலும் எறும்பு கொசுக்குள்ள கூட வாசுதேவன் தான் இருக்கானோ அதுவும் பக்தி தான். அது என்ன பக்தினா அருவ பக்தி. அது அருவ பக்தி. அது இது உருவ பக்தி. ஆனால் என்னன்னா இந்த உருவங்கள், எல்லா உருவங்களும் அந்த அருவ பக்தியில போய் முடியணும். ஏன்னா ஆல் ஃபார்ம்ஸ், எல்லா ஃபார்ம்ஸும் ஃபார்ம்லெஸ்ல போய் அடங்கும். எல்லா கண்டமான விஷயங்களும் அகண்டத்துல போய் அடங்கும். மேத்தமேட்டிக்ஸ்லயே ஆல் நம்பர்ஸ் எங்க போய் மெர்ஜ் ஆகும்னா இன்ஃபைனைட்டுக்குள்ள போய் மெர்ஜ் ஆகும். மேத்தமேட்டிக்ஸே அப்படிதான். அதனால போய் நிக்கிற இடம் அக்ஷர பிரம்மம். அந்த அக்ஷர பிரம்மத்துக்கு போறதுக்கு தான் இந்த வழிபாடு. அதனால அந்த அக்ஷர பிரம்மத்தை உபாசனை பண்றது சுலபமா, இல்ல ஒன்ன கொஞ்சி குலாவி கண்ணனா முகில் வண்ணனா ஒன்ன உபாசனை பண்றது சுலபமா? இந்த ரெண்டு உபாசனை பண்றவாள்ல யாரு கெட்டிக்காரா அப்படிங்கிறது இங்க கேள்வி. பிரசித்தமான அரூப உபாசகன் ஒருத்தன் சொல்றேன், நீங்க ஆச்சரியப்படுவேள். பிரகலாதன். பாகவதம் படிச்சு பார்த்தா ஓர இடத்துல கூட பிரகலாதன் ஒரு நாராயண மூர்த்தியை வச்சுன்னு உபாசனை பண்ணினான்னு கிடையாது. அழுவன் தொழுவன் ஆடி காண்பன் தழுவல் வினையால் பக்கம் நோக்கி நாணி கவிழ்ந்திருப்பன் நாடி நாடி நரசிங்காயன என்று நாராயணா ஜெகத்பதேன்னு கத்தினானே தவிர ஒரு பொம்மையை ஒரு மூர்த்தியை வச்சிருந்து அவன் விளையாடினான்னு கிடையாது. அழுதான் பிரகலாதன், அழுதான், தொழுதான், எல்லாம் பண்ணினான், பாடி அலற்றினான். ஆனால் என்ன காரணம் அப்படின்னா பகவானுடைய நாமத்தை எல்லா ஏகாந்த பக்தி கோவிந்தே எத் சர்வத்திர ததீக்ஷணம், எல்லா இடத்துலையும் அந்த வாசுதேவனை பார்த்தான், கோவிந்தனை பார்த்தான். கோவிந்த பரிரம்பிதா பார்த்து என்னாச்சுன்னா அவனுக்கு சலீல ஆமீலித்த ஈக்ஷணா, கண்ணு குளமா நிறைஞ்சு கொடுத்துனான். பிரகலாத் அப்படியே உட்காந்து தூஷ்ணீம் பபுவ உட்காந்து. இல்லைன்னா சில சமயத்துல பகவானை நம்ம ஆலிங்கனம் பண்ணிட்டு இருக்கிறதா நினைச்சுட்டு சம்ஸ்பர்ச கட்டிண்டு சாம மயக்கி மூர்ச்சை அடைச்சு விழுந்துட்டான். இவன் வந்து ஒரு எழுத்தாப்புல இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணனை பார்த்து அவன் பேசல, சர்வத்திர இருக்கக்கூடிய அவன் உபதேசமும் பண்றான். என்ன பண்றான்னா ஈஸ்வரன் எல்லாத்துக்குள்ளேயும் இருக்கிறதுனால நீ வந்து எல்லா உயிர்களிடத்திலையும் அன்போடு இருங்கிறதான் பிரகலாதனுடைய உபதேசமே. சர்வபூதங்களிடத்திலையும் பிரியாம் அப்படிங்கிறது பிரகலாதனுடைய. தஸ்மாத் சௌஹிருதம் குருத சர்வபூதேஷு, சர்வபூதங்களிடத்திலும் பிரியமாயிரு. ஆசுரம் பாவம் உன்முச்ச யயா துஷ்யதி அதோக்ஷஜா. ஸ்ரீபாகவதம் 7வது ஸ்கந்தம். அவனோட உபதேசமே அப்படிதான். தயாம் குருத, எல்லா உயிர்களிடத்திலும் தயவு பண்ணு. அதனால அந்த உயிர்களுக்கு அந்தர்யாமியா இருக்கக்கூடிய அதோக்ஷஜனான கண்ணன் சந்தோஷப்படுவான் அப்படிங்கிறது இருக்கும் பொழுது எப்படி ரெண்டுத்தையும் எது அப்ப ஞானமா பக்தியான்னு எப்படி சொல்ல முடியும்? அதனால யாராவது ஞானமா பக்தியான்னு சொன்னான்னா அது தப்பு. தட் இஸ் நாட் த கொஸ்டின். இப்போ இங்க கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா கொஸ்டின் தேஷாம் கே யோகவித்தமாக. யோகவித்தமாக இப்போ சததயுக்தாக அப்படின்னா பஜனை தான். பஜனை வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. கன்ஃபார்ம்டா நாம சங்கீர்த்தனம் அப்படிங்கிற தர்மம் அப்படின்னு முதல் கேள்வியை கேட்டுட்டான். எப்படி இருக்கு கேள்வி? இருக்கு.
ரெண்டு விதமான லோகம் தோணினானா ரெண்டு விதமான உபாசன மார்க்கங்களை காட்டு. தேஷாம் கே யோக வித்தமாக, இதை நீ எனக்கு சொல்லுங்கிறான் பகவான் இடத்துல. பகவான் இதை மண்டையை சொரிஞ்சுண்டே, நான் உனக்கு நாளைக்கு சொல்றேன்டா, வியாசர்கிட்ட கேட்டு சொல்றேன், இந்த ரெண்டு பேருமே ஒஸ்தி தான் அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு சால்ஜாப் சொல்லியிருக்கலாம் இல்லையா பகவான்? அப்படி சொல்லல பகவான். பகவான் என்ன சொன்னான் அப்படின்னா, பகவான் உடனே அந்த விஷயத்தை கிளியர் பண்ணிட்டான். என்ன கிளியர் பண்ணினான் அப்படின்னா, பகவான் ஆரம்பிக்கிறான், பதில் சொல்றதுக்கு ஆரம்பிக்கிறான். பகவான் சொன்னா, என்னை ரூபமுள்ள ஒரு கிருஷ்ணனா என்ன உபாசனை பண்றவர்கள் தான் யோகவித்தமர்கள். என்னிடத்துல அன்பு மேலிட்டு என்னை ஸ்ரத்தையோட, என்னிடத்துல அசூயை இல்லாமல், நான் சொல்ற வார்த்தையில நம்பிக்கை வச்சு என்ன கிருஷ்ணன் காப்பாற்றுவான் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையோட சர்வத்தையும் எனக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி இருக்கக்கூடியவர்கள் கோபிகைகளை போன்றவர்களே யோகவித்தமர்கள். அவர்கள் எந்த தியானமும் பண்ண வேண்டாம், அவர்கள் எந்த யாகமும் பண்ண வேண்டாம், எந்த ஆத்ம விசாரமும் பண்ண வேண்டாம், அவர்களுடைய புத்தியிலேருந்து நான் விலகிறதே இல்லை அப்படிங்கிறத பகவான் சொல்லும்போது, ஸ்ரீ பகவானுவாச்சே மய்யாவேஸ்ய மனோயே மாம் நித்யயுக்தா உபாசதே ஸ்ரத்தையா பரயோபேதாக தே மே யுக்த தமாமதாக. நச்சுன்னு தலையில சுத்தியலால அடிச்ச மாதிரி ஆன்சர் சொல்றாங்க கிருஷ்ணன். நோ கன்ஃபியூஷன். தே மே யுக்த தமாமதாக, அவர்களே யுக்த தமர்கள். யாரு? மயி ஆவேசியமனஹா, மனசை என்னிடத்தில் கொடுத்தவர்கள். நித்தியயுக்தா மாம் நித்தியயுக்தா, என்னையே நித்தியயுக்தமான உபாசனை பெய்பவர்கள். ஏதோ ஒரு மெத்தட்ல ஆடியோ பாடியோ பஜனை பண்ணியோ இல்லை என்னை பத்தி பேசியோ இல்லை என்னுடைய விஷயங்களை காதுல கேட்டோ ஏதோ ஒரு விஷயத்துல என்ன மறக்காது இருப்பவர்கள். என்ன மறக்காது இருப்பவர்கள் மட்டும் இல்ல, என்னையும் அவர்களை மறக்க முடியாம பண்ணுபவர்கள். என்ன அவர்கள் நினைக்கிறார்கள், நான் அவளை நினைச்சுட்டு இருக்கேன், அவா பின்னாடியே நான் ஓடி, என்ன அவா பின்னாடி ஓடி வரா மாதிரி பண்ணிவிடுவா அவா. அதனால நித்தியயுக்தா உபாசத்தை, நித்தியயுக்தமான ஒரு உபாசனை, என்ன ஸ்மரணையினால வளைச்சவர்கள், என்ன பிரேமையினால வளைச்சவர்கள், என்ன பக்தியினால வளைச்சவர்கள், என்ன தவிர வேற அந்நிய தெய்வத்தை தேடாதவர்கள், என்ன தவிர வேற ஒரு உபாயம் இருக்குன்னு நினைக்காதவர்கள், வேற ஒரு தெய்வம் காப்பாற்றும் நினைக்காதவர்கள், எந்த தெய்வத்தினிடத்துல போனாலும் எனக்கு கிருஷ்ணனிடத்துல பக்தி வரணும்னு கேட்பவர்கள் என் அனன்ய பிரயோஜனர்கள். அதனால நித்தியயுக்தமான உபாசனை ரொம்ப ஸ்மார்ட் பீப்புள், சிம்பிள் பீப்புள், டவுன் டு எர்த் பீப்புள், ஸ்ரத்தையானவர், ரொம்ப டெடிகேட்டட். குருநாதர் எதை சொல்றாளோ அதை கேட்பவர்கள், சாஸ்திரத்தை மீறாதவர்கள். ஸ்ரத்தையா பரையா பரையா ஸ்ரத்தையா உபேதாக, உயர்ந்த ஸ்ரத்தையோடு கூடினவர்களாக. உயர்ந்த ஸ்ரத்தைனா என்ன? குருநாதருடைய வாக்குல சத்தியம் 100% மனசை வச்சவர்கள், அதை மீறாதவர்கள், சாஸ்திரத்துல மீறாதவர்கள். இது ரெண்டுத்திலையும் எவன் 100% டிவோட்டடா இருக்கானோ அவன் தான் ஸ்ரத்தாளு. நீ சாஸ்திரத்திலையும் குரு வார்த்தையிலையும் உனக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு பிடிமானம், அந்த அந்த ஃபெய்த், அதுக்கு தான் ஸ்ரத்தா என்று பெயர் என்று ஆச்சாரியார் சொல்றார். அதனால பரையோ பேதாஹா. இப்போ முக்கியம் என்ன அப்படிங்கிறத சொல்லும் பொழுது இந்த இடத்துல மயி ஆவேசிய மனஹா, மயி ஆவேசிய மனஹான்னு சொல்லும் பொழுது எப்ப மனசுன்னு ஒண்ணு வந்ததோ, மனசு ஒன்றை பற்றணும் அப்படின்னா ரூபம் போடணும், இல்லைன்னா நாமம் போடணும். ஆனா இந்த பிரபஞ்சம் எங்கேருந்து வந்ததுன்னா சப்தத்திலேருந்து தான் வந்தது. நாதபிந்து கலாதி நமோ நம, வேத மந்திரஸ்வரூபா நமோ நம, ஞான பண்டித சுவாமி நமோ நமோ, வெகு கோட்டி. அருணகிரியார் சொல்றார் இல்லையோ, நாதவிந்து ஓம் அப்படிங்கிற நாதவிந்து, அதுலேருந்து சர்வ பிரபஞ்சமும் வெளியில வருது. முதல்ல சூட்சுமமான சப்தத்திலிருந்து தான் ஆகாசமே வருது முதல்ல. அதனால ஆகாசத்தினுடைய சூட்சுமமான ரூபம் சப்தம் என்ன புரிஞ்சுக்கணும். அதனால அந்த நாமம் ரூபம், நாமம் ரூபம், ரூபத்திலேருந்து குணம், அந்த ரூபத்தில் இருக்கக்கூடிய குணம். நாமம் நன்னா இருக்கு, ரூபம் நன்னா இருக்கு, குணம் நன்னா. நாமம் எப்படி ஏற்பட்டதுன்னா நாமத்திலேருந்து இந்த நாமத்தினுடைய அர்த்தமான ரூபம் கௌஹு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னுட்டா நடந்து போறது. கௌஹு அப்படின்னா நடக்கிறதுன்னு அர்த்தம்.
இல்லையா? அம்மா அப்படின்னா நமக்கு உடனே நம்ம அம்மா ஞாபகத்துக்கு வரா இல்லையோ? பசுமாடெல்லாம் கூட மா அப்படின்னு கூப்பிடுறது, அந்த சப்தம் கேட்டா வாக்கும் பொருளும் போலே. அதனாலதான் காளிதாசன் ஆரம்பிக்கும் பொழுதே சொல்றான், என்ன சொல்றான் அப்படின்னுட்டா, வாக்கும் பொருளும் போலே வாக்பதாவிவ சம்பிருக்தௌ வாகர்த்த பிரதிபத்தையே ஜெகத பிதரவு வந்தே பார்வதி பரமேஸ்வர். வாக்கும் பொருளும் போல பார்வதி பரமேஸ்வரால் அபிநமா இருக்காங்க. அதனால சொல்றார் மைய ஆவேசிய மனஹா. அப்போ நாமம் ரூபம் இருந்ததுன்னா குணம். அவனுடைய அனந்த கல்யாண குணங்கள் உடையவன் அவன். கிருபாளு, தயாளு, பக்தவத்சலன். உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கல்யாண குணங்களும் அவனிடத்துல இருக்கு. அவன் நம்மளை ஒரு நாளும் வேண்டாம்னு சொல்றதில்லை. நம்ம வரலையான்னு அவன் ஏங்கறான் அப்படிங்கிற அவனுடைய அப்பேற்பட்ட சௌசீல்யம், அப்பேற்பட்ட அவனுடைய சௌமனஸ்யம், அவனுடைய லாவண்யம், அவனுடைய காம்பீரியம், எல்லா விதமான குணங்கள், அந்த 16 குணங்களை தானே வால்மீகி கேட்கிறார். அஸ்மின் சாம்பிரதம் லோகே குணவான் கஷ்ட வீரியவான் தர்மஜ்ஞச்ச கிருதஜ்ஞச்ச சத்யவாக்கியோ திருடபிரதா சாரித்ரேண ச கோ யுக்தா அப்படின்லாம் கேட்டுன்னு வரார் இல்லையா? அப்போ கேட்கும் பொழுது என்னன்னா, இப்பேற்பட்ட குணங்கள் 16 கல்யாண குணங்கள் உள்ள மனிதனை கூறுங்கள். அந்த குணம் முக்கியம். நாமம் ரூபம் குணம் அப்படிங்கிறதுனால இந்த நாம ரூபங்கள் குணங்கள்ல பஜனையிலையோ இல்ல பாராயணத்திலேயோ இல்ல பிரவச்சனத்திலேயோ இல்ல சிரவணத்திலேயோ இல்ல ஏதோ ஒரு ரீதியில இல்ல எழுதுறதுலையோ, இவனை பத்தி எழுதுறதுலையோ இல்ல இவனை சிந்தனை பண்றதுலையோ இல்ல அடுத்த வாழ்க்கை இவனை பத்தி சொல்றதுலையோ ஏதோ ஒரு ரீதியில மயி ஆவேசியமனஹா, இவனிடத்திலேயே மனசை செலுத்தி மாம் ஏ எவர் ஒருவன் மயி ஆவேசிய மனோ ஏ மாம் நித்தியயுக்தா உபாசத்தே சததயுக்தாக அப்படிங்கிறது தான் இங்க நித்தியயுக்தா உபாசத்தை. நித்தியயுக்தமான ஒரு உபாசனை. அந்த நித்தியயுக்தமான உபாசனை எதுன்னு சொல்லிட்டேன், ஸ்மரணை. அது யமம் நியமம் ஆசனம் பண்ணி தியான பாராயணம் பண்ணி அபியாசத்துல கொண்டு வர தியானம் இல்லை, தானே இருக்கக்கூடிய ஸ்மரணை. அந்த நித்தியயுக்தமான நாம சங்கீர்த்தனத்தினாலேயோ பிரவச்சனத்தினாலேயோ பஜனைனாலேயோ பாராயணத்தினாலேயோ கதை கேட்கறதுனாலேயோ இல்ல பூஜையினாலேயோ இல்ல பாகவதாளுக்கு கைங்கரியம் பண்றதுனாலேயோ 9 விதமான பக்தியில ஏதோ ஒண்ணுல நித்தியயுக்தமான உபாசனை. சிரமமானது இல்ல, லலிதமான உபாசனைகள். ஸ்ரத்தையா பரயோபேதாக, ஸ்ரத்தையா பண்றான், சிறந்த ஸ்ரத்தையோடு கூட அவர்களே எனக்கு யுக்த தமர்கள் அப்படின்னு 2வது ஸ்லோகத்துல பகவான் சொல்லிட்டான். இப்போ பகவானுடைய அபிப்பிராயம் தெரிஞ்சுடுத்தோ, பார்த்த சாரதியா உட்கார்ந்துருக்கேன் இல்லையாடா, நேர திருவல்லிக்கேணியில என் திருவடியில விழுந்து சுஷ்ணம் வந்தே ஜெகத்குரும் அப்படின்னு நீ என்ன தரிசனம் பண்ணினா அதுதான் நீ நித்திய யுக்தமான உபாசனை. பகவத்கீதை கேட்டு பாகவத பாராயணம் பண்ணி கிருஷ்ணன் சொல்லியிருக்கான், கிருஷ்ணன் சொல்லியிருக்கான், கிருஷ்ணன் இப்படி சொல்லியிருக்கான், கிருஷ்ணன் இப்படி சொல்லியிருக்கான், இதை வச்சுண்டு கண்ணில் ஜலம் விட்டுண்டு அப்படியே. மகாபிரபு சரித்திரத்துல மகாபிரபு தட்சிண யாத்திரை வந்தப்போ ஒரு வைஷ்ணவ பையன், அந்த பையன் அங்க உட்கார்ந்துட்டு ஸ்ரீரங்கத்துல உட்கார்ந்துட்டு அந்த பையனுக்கு பூர்வ ஜென்மால என்ன பாக்கியம் பண்ணினானோ அந்த குழந்தை, அந்த குழந்தைக்கு பகவத்கீதையில அவனுக்கு அதிகாரம். அந்த குழந்தைக்கோ ஆனா பகவத்கீதை சம்ஸ்கிருதம் தெரியல, இப்படியே வச்சுட்டு தப்புந்தவருமா படிச்சுட்டு இருக்கான். ஒரு வரி படிச்சான்னா 20 தப்பு வருது. உடனே பகவான், ஆனா அவன் தப்பா படிச்சாலும் பகவான் அவன் படிக்கிற அக்ஷரத்தை பார்க்கறது இல்லை. நல்லா பார்த்துருக்கோம். நாராயண பட்டத்திரியினுடைய சரித்திரத்திலே ஒரு கதை உண்டு. நாராயண பட்டத்திரி ஒரு சந்தர்ப்பம் ஒருத்தரை அதட்டினார். அந்த பக்தரை அதட்டினார். அந்த பக்தர் அவர் என்ன படிச்சார் அப்படின்னா, அமரப்பிரபு அப்படிங்கிற அந்த விஷ்ணு சகஸ்ரநாமத்தை மரப்பிரபு அப்படின்னு படிச்சுட்டார். உடனே தப்பா படிக்கிற மரப்பிரபுன்னு படிக்கிற மரமண்ட அப்படின்னு திட்டினார். திட்டினோடனே அவர் போய் பகவான் இடத்துல கண்ணீர் விட்டுண்டே உட்கார்ந்துட்டு இருந்தார். தூக்கத்துல கிருஷ்ணன் பட்டத்திரியினுடைய தூக்கத்துல வந்துட்டான். அவரை பார்த்து கேட்கிறான், என்னவாடா நீ என் பக்தனை நீ கண்டிச்ச, உனக்கு என்ன உரிமை இருக்க? என் பக்தன் எப்படி படிக்கிறானோ, யோ யாம் யாம் தனும் பக்தா, என் பக்தன் என்ன மரமா நினைச்சா அவனுக்காக நான் மரமா காட்சி கொடுப்பேன்டா. அஸ்வத்த சர்வ விருட்சானாம் அப்படின்னு கீதையில நான் சொல்லலையோ? மரங்களுக்குள்ள நான் அஸ்வத்த விருட்சமா இருக்கேன்னு சொல்லலையோ? என் பக்தன் என்ன மரப்பிரபுன்னு படிச்சான்னா நான் மரத்துக்கெல்லாம் பிரபு.
என் பக்தன் என்ன அமரப்பிரபுன்னு படிச்சானா, தேவர்களுக்கெல்லாம் நான் பிரபு. அதனால என் பக்தனுடைய கருத்துல என்ன நினைக்கிறானோ அந்த ரூபத்துல நான் இருப்பேன் அப்படின்னு பெருமாள் குருவாயூரப்பன் சொன்னான் அப்படின்னு சரித்திரம். பூந்தான பண்டிதரும் அந்த நாராயண பட்டத்திரி சரித்திரங்கள்ல இது வருது. அப்ப பகவான் எதை பார்க்கறான்னா, பாவகிராகி ஜனா, நீ என்ன வாயால என்ன பேசுறேன்னு பார்க்கறது இல்லை, ஹிருதயத்திலேருந்து ஒரு வாக்கு கிளம்புறது இல்லையா. குருவி கத்துறது, காக்கா கத்துறது இல்லையா, அதுகளுக்கு வெளியில நம்ம பேசுற பாஷை வர்றது இல்லை, ஆனா அடிவயத்திலேருந்து ஒரு பாஷை கிளம்புறது. பாஷை 3 இடத்துலேருந்து கிளம்புறது. வயறு, தொண்டை, நாக்கு, அதுக்கெல்லாம் தொண்டை வரைக்கும் வருது, வெளியில வரல. இப்ப அது ரெண்டுத்தையும் தெரிஞ்சுட்டவா இருக்கா இல்லையா. எல்லாம் எங்கேருந்து, பரமேஸ்வரனுடைய உடுக்கையிலேருந்து வருது எல்லாம். அதனால யார் ஒருத்தன் அந்த பரமாத்மாவை தெரிஞ்சுட்டானோ அவனுக்கு எல்லா உயிரினங்களுடைய பாஷை ஹிருதயம் பேசுறது தெரியறது. அதனால பகவான் சொல்றான், பகவான் நான் அவனுடைய பாவத்தை பார்க்கறேன்டான். அதுபோல இந்த இடத்துல இந்த பையன் உட்கார்ந்துட்டு பகவத்கீதையை படிச்சுட்டு இருந்தா எல்லாரும் வெஷா. இன்னைக்கு பெரிய வைஷ்ணவ சன்னியாசி வரா, அவர் பேரு ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய மகாபிரபுன்னு பேரு, வங்காளத்திலேருந்து வரார், கௌடியா மடத்திலேருந்து வரார். அவர் வரும்பொழுது நீ உட்கார்ந்துட்டு துக்கிரி மாதிரி இந்த இடத்துல உட்கார்ந்துட்டு தப்பு தப்பா படிக்கிறிய அப்படின்னு சொன்னோன்னே அவன் அலறிப்பிட்டான். வெள்ளை வேஷ்டி கட்டின இந்த ஐயங்கார் மாமாவே இப்படி திட்டினான்னா நம்ம சன்னியாசி என்ன திட்டுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேரம் எடுத்துட்டு அம்மா மண்டபத்துக்கு போயிட்டான். அவன் பாட்டுக்கு போய் உட்கார்ந்துட்டு அரைஞ்சு படிக்க தொடங்கினான். அப்பப்பா அழறான், அப்பப்போ அப்படியே ஆகாசத்தில் பார்க்குறான், இப்படி கைகளெல்லாம் குவிச்சுக்கிறான், கண்களில் ஆனந்த பாஷ்பம் விடுறான், மேனி சிலிர்க்கிறது, அவனால் படிக்க முடியல. இது மகாபிரபு இப்படி பிரதட்சிணம் பண்ணிட்டே வந்தவர், அவன் அப்படி பிரேமையோடு படிக்கிறான் இல்லையா. மகாபிரபுனுடைய ஹிருதயம் என்னன்னா பகவத்கீதை. அந்த பகவத்கீதை அவரை பிடிச்சி இழுக்கிறது, கிட்டு 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 கிட்டுன்னு ஓடுறார். ஓடினா நேரம் இந்த பையன் உட்காந்துட்டு இருக்கிற அந்த அம்மா மண்டபத்தில் பின்னாடி நிற்கிறார். நின்னோன்னு அந்த பையன் ரொம்ப ஆனந்தமா படிச்சுட்டு இருக்கான். பின்னாடி பின்கட்டு நின்று என்ன படிக்கிறான் அப்படின்னு பார்த்தார். அவர் கூட வந்தவாள்லாம் அப்படி நிறுத்திவிட்டார், தூரக்கே நிறுத்திவிட்டார். மகாபிரபு சக்கச்சவேன்னு இருப்பார், பொன்னிற மேனி, இடுப்புல ஒரு காவி வேஷ்டி, கையில ஒரு தண்டம், மொட்டை தலை, ஸ்ரீச்ச ஊர்துவ தாரணம் பண்ணிட்டு வந்திருக்கார். கழுத்துல ஒரு துளசி மணி மாலை, வாயில எப்பொழுதும் ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படின்னு தொழுத கைகளும் அழுத கண்களுமாக கைகளை தூக்கிண்டு லோகத்தையே உத்தாரணம் பண்ணக்கூடிய மகாபிரபு நிற்கிறார். அந்த பையன்கிட்ட கீதை இழுத்துடுத்தோம், கீதை இழுத்துடுத்தோம். அவனுடைய ஸ்ரத்தையா பரையோ பிரேதா சொல்றான் இல்லையா கிருஷ்ணா, அந்த ஸ்ரத்தை இழுக்கும், அது கண்டிப்பா இழுக்கும். அதனால அவன் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான். வந்தோடனே யாரோ வந்திருக்காளேன்னு திரும்பி பார்த்தோடனே இவரை பார்த்தோன்னே அவனுக்கு பகீர். நீ எழுந்துட்டான், எழுந்துட்டு கைகளை குவிச்சுட்டான், சாஷ்டாங்கமா நமஸ்காரம் பண்ணிட்டான். பெரியவா என்னை மன்னிக்கணும், நான் தப்பு தப்பா படிக்கிறேன், அதனாலதான் தனியா படிச்சேன், என்ன எதுவும் சபிச்சுடாதீங்கோ. இல்லப்பா உன்னை நான் சபிக்கலப்பா, உன்னை நான் சபிக்கல, நீ சொல் என்ன படிக்கிற, என்ன படிக்கிற, ஆனந்தமா படிக்கிறிய, என்ன படிக்கிற சொல் அப்படின்னு கேட்கிற. உடனே அவன் சொல்றான், நான் பகவத்கீதை படிக்கிறேன் சுவாமி. அதான்ப்பா பகவத்கீதைனா என்ன, பகவத்கீதைனா என்ன சொல்லுப்பா அப்படிங்கிறார். உடனே அவர் சொல்றார், பகவத்கீதையா சுவாமி, நான் இதை பாராயணம் பண்ணிட்டே இருக்கேன் இல்லையா. இந்த வியாச பகவான் ஒரு தியான ஸ்லோகம் வச்சிருக்காரு இல்லையா, ததஸ்வேதைர் ஹயைர்யுக்தே மகதிஸ்யந்தனே ஸ்திதௌ மாதவகா பாண்டவஸ்சைவ திவ்யௌ சங்கௌ பிரதத்மதுஹு. ஆமாப்பா என்னது அது சுவாமி, எனக்கு இந்த கீதையில ஒரு ஸ்லோகம் படிக்கும் பொழுதே என்னை அறியாம என்னுடைய ஹிருதயத்துல ஒரு காட்சி, என்ன பார்க்க, என்ன காட்சி அதுவா சுவாமி, நல்ல உயர்ந்த ரதம், ஆச்சரியமான ரதம், அந்த மேல கொடி, அதுல ஆஞ்சநேயர் இருக்கார், நல்ல வெள்ளை குதிரைகள் 5 குதிரைகள் பூட்டியிருக்கேன், நல்ல உயர்ந்த ஆசனத்துல, அந்த ஆசனத்துல தோத்திர வேத்திரைக பானையே என்று ஒரு கையினால சாட்டைய பற்றி ஒரு கையினால ஞான முத்திரையை காட்டிண்டு சாட்சாது பார்த்த சாரதியான கண்ணபிரான் வீராசனத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கார். அப்புறம் கீழே அர்ஜுனன் வில்லையும் அம்பையும் போட்டுட்டு கைகளை குவிச்சு அழுதுண்டே பகவானிடத்துல உபதேசம் கேட்கிறான். இந்த காட்சி என் ஹிருதயத்தை விட்டு மாறுறதே இல்லை அப்படின்னு ஒண்ணு மகாபிரபு அவனை இறுக்கி கட்டியிருக்கார். என் அப்பனே சத்தியமா சொல்றேன்,
உனக்குத்தான் பார்த்த சாரதி பிரத்யக்ஷம். நீதான் உண்மையில பகவத்கீதைய படிச்சவன். பகவத்கீதையினுடைய பிரயோஜனம் பார்த்த சாரதி தியானம். எப்ப நீ என்ன பண்ணினா, உனக்கு பகவத்கீதைன்னு ஒரு புத்தகத்தை கையில வச்சுட்டு பார்த்த சாரதி தியானத்தை ஹிருதயத்துல வாங்கிட்டுடப்பா. உன்னை பார்த்தாலே லோக பவித்திரமானவன். எவ்வளோ பேர் பகவத்கீதை படிக்கிறேன், நீங்க ஆச்சாரியாள் வியாக்கியானம் படிச்சிருக்கா, இவருடைய ராமானுஜத்து படிச்சிருக்கலான்னு சர்ச்சை பண்ணி புத்தியை குழப்பிக்கிறா. நீ அதனுடைய பரமஸ்தானமான கிருஷ்ண பிரேமையில போய் நின்னுட்டப்பா. உன் ஹிருதயத்துல கிருஷ்ணன் பிரகாசிக்கிறான். நீதான் உண்மையான கிருஷ்ண பக்தன் அப்படின்னு சாட்சாது மகாபிரபு அவனை சிஷ்யனா பண்ணிட்டார் அப்படின்னு சரித்திரம். அதனால நாமம் இல்லை ரூபம் இல்லைன்னு எப்படி சொல்ல முடியும்? சர்வ மனோகரமான ரூபத்தை ஹிருதயத்தில் அப்படியே கொண்டு வந்து வைக்கிறோம். அப்படிங்கிறதுனால ஸ்ரத்தையா பரயோபேதாக தேமே யுக்த சமாமதாக. ஆனா நாமரூபங்கள் இல்லாத அக்ஷர பிரம்மம் அப்படிங்கிறது சத்தியம். பிரம்மைவ சத்தியம். பிரம்மத்துல போய் தான் எல்லாம் ஒடுங்கிறது அப்படிங்கிறது சத்தியம். அதுக்காக நம்ம உபாசனை பண்ற இந்த கிருஷ்ணஸ்வரூபம் ஒடுங்கிறதுன்னு நினைச்ச கூடாது. இந்த கிருஷ்ணஸ்வரூபமும் தற்காலிகமானது. அந்த கிருஷ்ணன் தான் பிரம்மம். பூர்ணம் என் மித்திரம் பூர்ணம் பிரம்மம் சனாதனம் இந்த பிரம்மா சொல்லலையோ பாகவதத்துல. பிரம்மம்னா என்னடான்னா, இந்த பிரம்மம் பிரம்மம் பிரம்மம்னு சொல்றாளே, அந்த பிரம்மம் என்ன அப்படின்னா, இந்த பிரம்மம்னு சொல்ற யாருன்னா இப்ப இந்த உபாசனை சொல்ல போறேன். பகவானே அடுத்தது ஆரம்பிக்கிறான். பகவான் அடுத்தது ஆரம்பிக்கிறான். ஏ த்வக்ஷரமநிர்தேஸ்யம் அவ்யக்தம் பரியுபாசதே சர்வத்ரகம் அசிந்த்யஞ்ச கூட்டஸ்தம் அச்சலம் த்ருவம் சந்நியம்ய இந்திரியக்ராமம் சர்வத்ர சமபுத்தயः தே பிராப்னுவந்தி மாம் ஏவ சர்வபூத ஹிதே ரதாः. பெரிய விஷயம். இந்த ரெண்டு ஸ்லோகம் பெரிய விஷயம். கொஞ்சம் நிதானமா கவனிக்கணும். அக்ஷரமான அதுக்கு அக்ஷர பிரம்மம் என்றே பெயர். 8வது அத்தியாயம் பூரா அக்ஷர பிரம்ம யோகம் அப்படின்னே தன்னுடைய ஸ்தானத்தை சொல்றார். அதனால ஏ த்வக்ஷரம் அனிர்தேஸ்யம். அனிர்தேஸ்யம் அக்ஷரம்னா அழிவற்றது. அதுக்கு தோற்றுவாயும் இல்லை, அதனால முடிவும் இல்லை, எப்பொழுதும் இருக்காது, சாஸ்வதமானது. அனிர்தேஸ்யம். அனிர்தேஸ்யம் அப்படின்னா அது இன்னது என்று குறிப்பிட்டு சொல்ல முடியாது. அதை நீ இதுதான் பிரம்மம் அப்படின்னு உன்னுடைய கண்ணால நான் பிரம்மத்தை பார்த்தேன் அப்படின்னு சொன்னா அது பிரம்மம் இல்லை. நான் நாக்குனால சுவைச்சேன் அப்படின்னு சொன்னா அது பிரம்மம் இல்லை. வாயினால பேசினேன் அப்படின்னு சொன்னா அது பிரம்மம் இல்லை. அதனால அனிர்தேஸ்யம். அவ்யக்தம். அவ்யக்தம்னா என்னன்னா கண்ணுக்கு தெரியாது. ஆனா அதுதான் எல்லா ஃபவுண்டேஷன் இருக்கு பூமிக்கு அடியில. அந்த ஃபவுண்டேஷன் உள்ளுக்குள்ள இருக்கு. அந்த ஃபவுண்டேஷன் கண்ணு நமக்கு தெரியலனால அந்த பில்டிங் நிக்கிறத பார்த்து இருக்குன்னு தெரியறது இல்லையோ. அதுபோல உனக்கு இந்த லோகம் தெரியறதே பிரம்மத்துல தாண்டா இந்த லோகமே பிரதிபலிக்கிறது. ஒரு ஒயிட் ஸ்கிரீன் இல்லைன்னா எப்படி சினிமா பார்ப்ப? அந்த 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 பிரம்மங்கிறது அந்த வெள்ளத்திரை மாதிரி. அதுல எவ்வளவு நானாவிதமான கலர்ஸ் உள்ள பயாஸ்கோப் ஓட்டினாலும் இந்த கலர் அந்த திரையில படியறது இல்லை. தற்காலிகமா அந்த பிரம்மங்கிற திரையிலேருந்து உனக்கு சினிமாங்கிற சம்சாரம் தெரியறது. உன்னால நடுவில் இருக்கக்கூடிய இந்த சினிமாவை விலக்கிவிட்டு அந்த வெள்ள திரையே பார்க்க முடியும்னா உனக்கு சம்சாரம் கிடையாது, சினிமாவும் கிடையாது. எஸ் பஷ்யதி ச பஷ்யதி கீதை சொல்றான் முன்னாடி கிருஷ்ணா. ரமண பகவான் ஒரு சந்தர்ப்பம் இந்த மாதிரி சினிமா பார்த்துட்டு இருக்கு. ரமண பகவானுடைய ஆசிரமத்துல இந்த பக்தி படங்கள்லாம் போடும் பொழுது பகவான் உட்காந்து பார்த்துட்டு இருப்பார். அப்ப பகவான் பார்த்துட்டு இருக்கும் பொழுது பகவான் இதை சொல்றார். அப்போ ஒரு பையன் பகவானுடைய திருவடியில உட்கார்ந்துட்டு அந்த படங்களை அப்படியே தியானம் பண்ணிட்டு கண்ணு மிக்காம பார்த்துட்டு இருந்தான். பகவான் கண்டுபிடிச்சிட்டு சொன்னார், உண்மையில யார் தெரியுமா இந்த சினிமாவை பார்க்கறான் அப்படிங்கிறார். என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, அங்க ஓடுற அத்தனை சினிமாவையும் தள்ளிட்டு அதுக்கு ஆதாரமா இருக்கக்கூடிய அந்த வெள்ளத்திரை எப்படி பின்னாடி இருக்கோ அதுபோல இந்த பிரம்மமானது ஆதாரமா இருக்கு இந்த லோகத்துக்குன்னு எல்லா இடத்துலயும் அந்த பிரம்மஸ்வரூபத்தை பார்க்கக்கூடிய மகான்கள். அவ்யக்தம். அவ்யக்தம்னா கண்ணுக்கு தெரியாது. ஒரு ஆல விதைக்குள்ள எசன்ஸ் இருக்கு, அதுல இருந்தா மரம் வருது, கண்ணுக்கு தெரியறதோ? தெரியாது. மரக்கட்டைக்குள்ள நெருப்பு இருக்கு,
கண்ணுக்கு தெரியாது. அதுபோல அவ்யக்தமா இருக்கு. அதுபோல இந்த பிரம்மத்துக்குள்ள போய் அத்தனையும் ஒடுங்கி விடுறது. நீ பார்க்குற பிரபஞ்சம் அத்தனையும் ஒடுங்கிறதுங்கிறதுனால அவ்யக்தம். அதை அப்பேற்பட்ட எல்லாத்துக்கும் ஆதிகாரணமாக இருக்கக்கூடியதும் தோற்றமும் அழிவும் அற்றதுமான ஒரு அக்ஷர பிரம்மத்தை அவர்கள் தியானிக்கின்றார்கள். அதை தியானம் தான் பண்ண முடியும். தியானம்னா என்ன பண்ண முடியும்னா அதுதான் சொல்லணும். அப்போ அதுக்கு வந்து அதை கண்ணால் பார்க்க முடியாது, மனசுனால நினைக்க முடியாது. அப்படின்னா எப்படி தியானம் பண்ணுவேன்னு கேட்குறோம். இந்த கேள்வி வரணும் இல்லையா? அதனால தான் சொல்றார், அதை உபாசனை பண்றதுக்கு என்னன்னா அந்த பிரம்மமே சர்வ 84 லட்சம் வகையான ஜீவராசிகள்ல படர்ந்திருக்கு. அந்த அந்த பிரம்மம் உள்ள இருக்கிறதுனால தான், அந்த பிரம்மம் தான் பரமாத்மா. அது இருக்கிறதுனால தான் ஒரு எறும்பு குடுகுடுன்னு ஓடுறது. அங்க அந்த எறும்புக்கு அந்த இடத்துல சக்கரை இருக்குங்கிறது அந்த எறும்புக்கு தெரியறது. அதுதான் என்ன கிளப்பி விட்டு என்ன பகவத்கீதை பண்ண சொல்லியிருக்கே. எனக்குள்ளேருந்து இருந்து பகவத்கீதையை தான் பேசுறது. அதுபோல உங்களுக்குள்ள இருந்து பகவத்கீதையை கேட்கறது. இப்படி அந்த பிரம்மம் சர்வத்திர வியாபிச்சு பிரம்மத்துல தான் எல்லாமே இருக்கு அப்படிங்கிறது யமனோத்தன் புரிஞ்சுட்டானோ சர்வ சர்வ சந்நியம்ய இந்திரிய கிராமம். அப்ப அதை உபாசனை பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா புலன்களை எல்லாம் அடக்கணும். புலன்களை எல்லாம் அடக்கி அதை பிரம்மச்சரியத்துல கொண்டு வரணும். சந்நியம்ய இந்திரிய கிராமம் என்னன்னா காமம், குரோதம், மதம், மத்சரியம், மோகம், லோபித்தனம், அசூயை இது இருந்ததுன்னா, இந்திரியங்கள் அடங்கலைன்னா உனக்கு எல்லா ஜீவராசிகளிடத்திலையும் பேத புத்தி வந்துடும். பிடிச்சது பிடிக்காதது, வேண்டியது வேண்டாததுங்கிற எண்ணம் வந்துடும். அப்ப சர்வத்திர பறந்து இருக்கக்கூடிய அந்த பரமாத்மாவை, அந்த பிரம்மத்தை பார்க்க முடியாது, பிரம்ம தரிசனம் உணர முடியாதுங்கிறதுனால சந்நியம்ய இந்திரிய கிராமம், ராகத்வேஷங்களை அடக்க வேண்டியிருக்கு. கூட்டஸ்தம் அச்சலம் துருவம், கூட்டஸ்தனா இருக்குது. கூட்ட புருஷன்னு சொல்லுவா, கூட்ட சாட்சி சொல்றான் அப்படின்னு சொல்லுவா. பொய் சாட்சி கூட இருந்து உள்ளுக்குள்ள இருந்து பின்னாடி இருந்து அவன் தான் வந்து அந்த விஷயங்களுக்கெல்லாம் ஆதாரமா இருந்துட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லுவா. அதனால கூட்டஸ்தம். அச்சலம் அப்படின்னா கூட்டஸ்தம் அப்படிங்கிறதுனால அது பின்னாடி இருந்துட்டு இருக்கு. ஆனால் அது ஒரே விதமா இருந்துட்டு இந்த உலகத்துல அது சலிக்கிறதே கிடையாது, மாறுறதே கிடையாது. அது அப்படியே தான் இருந்துட்டு இருக்கு. அது இருக்கிறதுனால உனக்கு உலகமானது பல்வேறு விதமா உன் பாவத்துல தெரிஞ்சுட்டு இருக்கு. கூட்டஸ்தம் மறைஞ்சிருக்கு, கூட்டமா இருக்கு. அச்சலம் அது அசையாமல் இருக்கு. துருவம் இப்படிதான் சொல்ல முடியும், வேற எதுவுமே சொல்ல முடியாது. இது எவ்வளவு நாள் பூரா 10 நாள் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணினாலும் பிரம்மத்தை நானும் சொல்ல முடியாது, நீங்களும் புரிஞ்சுக்க முடியாது, நீங்களும் சொல்ல முடியாது, நானும் புரிஞ்சுக்க முடியாது, நான் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா எது எச்சல் பட்டதோ அது பிரம்மம் இல்லை. எச்சில் படாதது பிரம்மம். பிரம்மத்தை வாயினால சொல்ல முடியாது. வாச்சாம் அகோச்சரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். வாக்குனால விவரிக்க முடியாது. இருந்தாலும் சாஸ்திரங்கள்லாம் அதை ஒரு அளவுக்கு சொல்றதுக்கு முயற்சி பண்றோம். அதனால சர்வத்ரகம் அச்சிந்தியஞ்ச, சர்வத்ரகம் அது இல்லாத இடமே கிடையாது. அச்சிந்தியஞ்ச கூட்டஸ்தம் அச்சலம் துருவம் சந்நியம்ய இந்திரிய கிராமம் சர்வத்திர சமபுத்தையா. இது முக்கியம் என்னன்னா எல்லா உயிர்களிடத்திலும் ஒரே மாதிரி பாவனையோடு இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். இது எப்படி இருக்க முடியும் அப்படிங்கிற யோஜனை வருது இல்லையா? இப்ப இந்த நிர்குண உபாசகர்கள் யாரு? நிர்குண உபாசகர்கள், உயர்ந்த நிர்குண உபாசகர்களை நம்ம பாகவதத்துல நிறைய இருக்கா. நிர்குண உபாசகர்கள்ல சாட்சாத் சுகாச்சாரியாலே நிர்குண உபாசகர்கள் தான். அவரே சொல்றார், பரிநிஷ்டிதோபி நைர்குண்யே உத்தம ஸ்லோக லீலையா கிரஹீத சேதசா ராஜரிஷே ஆக்கியானமித் அதீதவானி. அவர் எங்கேயோ பரமாகாசத்துல இருந்த அந்த அக்ஷர பிரம்மத்தை தியானம் பண்ணிட்டு இருந்த சுகாச்சாரியால் கிருஷ்ணனுடைய அந்த பாகவத பர்காபீட்டம்ங்கிற ஸ்லோகத்தை கேட்டு அதனால ஈர்க்கப்பட்டு வந்தேன் அப்படின்னு சொல்றார். அதனால அவர் அப்பேற்பட்ட ஜீவன் முக்தர் சுகாச்சாரியால். அதுக்கு அடுத்தபடியாக பாகவதத்திலேயே ரிஷபயோகீஸ்வரர்ங்கிற மகாத்மா, ரிஷபயோகீஸ்வரர் இப்படி போகும் பொழுது ரிஷபயோகீஸ்வரர் இருந்த காடு அப்படியே பத்தி நுடுத்து கேரளா இதுல கர்நாடக தேசத்துல அதில் தன்னை சுத்தி அப்பேற்பட்ட காட்டு தீ சூழ்ந்த பொழுதும் சரீரத்தை பத்தி கவலைப்படாம அப்படியே தீயில பொசுங்கி போனார் அப்படின்னு சரித்திரம் பாகவதத்துல இருக்கு. தன்னுடைய சரீரத்துல நான்கிற கிஞ்சித்து எண்ணம் கூட இல்லாதவர்கள். அதுதான் இங்க சொல்றார். அதனால சந்நியம்ய இந்திரிய கிராமம் சர்வத்திர சமபுத்தையா, பயம்ங்கிறதே அவளுக்கு கிடையாது.
ஜடபரதரை பலி கொடுக்கறதுக்காக போடும் பொழுதும் மாலை போட்டாலும் ஸ்நானம் பண்ணி வச்சாலும் புது வஸ்திரம் கொடுத்தாலும் ஆகாரம் கொடுத்தாலும் அது சந்தோஷமா அதை அதுக்காக குதிக்காம அதே சமயம் கத்தியால வெட்டும் பொழுதும் தன்னை வெட்ட போறாங்கிற எண்ணம் இல்லாம உட்கார்ந்துட்டு இருந்தார். சர்வத்திர சமபுத்தையா. ஐயோ சாப்பாடு போட்டாலே அப்பா தனக்கு ஒஸ்தியாகும், இப்ப தன்னை வெற்றாலே இவாளெல்லாம் நாசமா போகட்டும்னு நினைக்கல. அது மட்டும் ஆச்சரியம் இல்லை, எந்த காளிக்கு இவரை பலி கொடுக்கிறாளோ அந்த காளி இந்த பாகவத அபச்சாரத்தை தாங்காம அந்த கத்தியை வாங்கி அவளுடைய தலையை வெட்டினாள். சிரக்கந்துக லீலையா என்று பால் விளையாடினாள் அப்படிங்கிறார் சுகாச்சாரியால். அப்பொழுதும் அந்த காளிக்கு போய் தேங்க்யூமா அப்படின்னு சொல்லல. அப்படி ஒரு நிலை, அப்படி ஒரு உபாசனை, அப்படி ஒரு உபாசனை. சன்னியம்ய இந்திரிய கிராமம் சர்வத்திர சமபுத்தையா. சமபுத்தி அப்படிங்கிற விஷயத்துல எல்லாத்துக்குள்ளேயும் ஈஸ்வரன் தான் இருக்கான், அந்த அக்ஷர பிரம்மம் தான் இருக்கு அப்படிங்கிற எண்ணத்தோடு இருப்பவர்கள். பரமாச்சாரியாலே அப்படித்தானே, ஆச்சாரியாலே அப்படித்தானே. கொண்டு போய் காப்பாளிகர்கள் வெட்ட போகும்பொழுது என்னை விட்டுடு அப்படின்னு சொல்லலையே. நரசிம்மர் பத்மபாதருக்குள்ள ஆவிர்வவிச்சு இவாளை காப்பாத்தினார். அப்ப கூட லக்ஷ்மி நரசிம்மா என்ன நீ இந்த சம்சாரத்துல மறுபடியும் தள்ளி விட்டுட்டியே, லக்ஷ்மி நரசிம்ம மமதேகி கராவலம்பம், என கை கொடுப்பா அப்படின்னு தானே ஆச்சாரியால் கேட்கிறார். நிர்குண உபாசகர், நிர்குண உபாசனை பிரத்யக்ஷமா இருக்கு. நிர்குண உபாசனை இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா? சதாசிவ பிரம்மேந்திராள் புதுக்கோட்டை பக்கத்துல ஒரு கிராமத்துல போயிட்டு இருக்கார். அப்ப அது ஒரு மிலேச்சனுடைய ஒரு காலனிக்குள்ள போறது. அங்க கோஷா ஸ்திரீகள்லாம் இருக்கா. இவரோ திகம்பரரா உள்ள போறார். ஸ்திரீகள்லாம் இருக்கிற இடத்துல போகாதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த கசாப்பு கடை வச்சுட்டு இருக்கிற மிலேச்சன் இவரை வெட்டுறதுக்காக இப்படி தடுத்தான். இப்படி கையை வீசி போகும்பொழுது இவருடைய கையில பட்டு கை துண்டாய் விழுந்துருச்சு. கை துண்டாய் விழுந்துருச்சுன்னு இவர் இந்த கையே அவருக்கு பிரஜ்ஞை, தன்னோட கைங்கிற எண்ணமே இல்லை. பகவான் சொல்றார் இல்லையோ ரமண பகவான், பௌதிகமாம் உடல் பற்றற்று நாளும் உன் பவிசு கண்டுரவருள் அருணாச்சலா. மனசு அருணாச்சலேஸ்வரர்கிட்ட இருக்கு. பிரம்மஸ்வரூபத்தினிடத்தில் லயிச்சிருக்கக்கூடிய மனசுல இது என்னுடைய சரீரம்ங்கிற தேகாத்ம பாவமே இல்லை. அவர் போறார், அவன் அங்கேருந்து அப்பா அவர் பாடின்னு போறார். அவர் மானச சஞ்சரரேன்னு பாடுறார். மானச சஞ்சரரேங்கிற கீர்த்தனம் அப்ப பாடின்னு போறார். மனமே நீ பிரம்மத்தில் சஞ்சரிப்பாயாக. அந்த ஆனா ஆச்சரியம் என்னன்னா, அந்த பிரம்மம் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிற கேள்விக்கு மதசிக்கி பிஞ்சியா அலங்கிருத்த சிக்குரே. அந்த பிரம்மம் என்ன பண்றதுன்னா மயில் பீலி வச்சுண்டு அழகா சிரிச்சுண்டு புல்லாங்குழல் வச்சுட்டு இருக்குன்றார் கிருஷ்ணம் வந்தே ஜெகத்குரு. அப்ப பக்கா அத்வைதிகள்லாமும் அந்த பிரம்மம் 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 அப்பேற்பட்ட நாம ரூபங்களை குணங்களை கடந்த பிரம்மம் எதுன்னா அந்த பிரம்மம் தான் நாமம் ரூபம் குணத்தோட கண்ணனா வந்திருக்குன்னு மண்டின்னு இருக்கா. ஐயா எல்லாரும் பக்கா அத்வைதிகள், எல்லாரும் அத்வைதிகள். அதனால சன் நியம்ய இந்திரிய கிராமம் சர்வத்திர சமபுத்தயா தே பிராப்னுவந்தி மாமேவ சர்வபூதஹிதே ரதாக. அவன் ஓடி அந்த கசாப்பு கடைக்காரன் காலில் விழுந்து, சுவாமி என்னை மன்னிச்சுக்கோ, என்னப்பாச்சு, உங்க கையை வெட்டி கை கீழே துண்டாயிடும், அவ்வளவுதானே, பரவாயில்லப்பா அப்படின்னு எடுத்து அதை கையில அப்படியே ஒட்ட வச்சுட்டு போற. சொந்து போயிட்டான். அவனை சபிக்கவும் இல்லை. அப்ப சர்வத்திர என்ன பண்ணினார்னா சர்வத்திர அவர் பகவானையே பார்த்துட்டு இருக்கார். எல்லாம் எல்லாம் ஈஸ்வரா. பகவான்னு கூட சொல்லக்கூடாது, ஈஸ்வரன் சொல்லக்கூடாது, பிரம்மத்தையே பார்க்கிறார். பிரம்மத்தை அதனால தானே பாடுறார் அவர், சர்வம் பிரம்மமயம் ரே ரே சர்வம் பிரம்மமயம் 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 பிரம்மமயம்னே பாடுறார் சதாசிவ பிரம்மேந்திரா. அதனால பிரம்ம தரிசனம் பண்ற பெரியவா இருக்கா நம்ம சம்பிரதாயத்துல, நிறைய பெரியவா இருக்கா. அப்ப அந்த பிரம்ம தரிசனம் அப்படிங்கிறவா எங்க போறா அப்படிங்கிற தே பிராப்னுவந்தி மாமேவ, என்னையே அடைகிறார்கள் அவர்கள், என்னையே அடைகிறார். தே பிராப்னுவந்தி மாமேவ சர்வபூத ஹிதேரதாக, சர்வபூதங்களிடத்திலையும் உள்ள தயையினாலையும் பிரியத்தினாலையும் என்னையே அடைகிறார்கள். என்ன அடைகிறார்கள் என்னையே அப்படிங்கிறதுனால இந்த இடத்துல ஒரு டிஃபரன்ஸ் புரிஞ்சுக்கணும். இப்போ பிரம்மங்கிறது சர்வத்திர இருக்கு. ஒரு குடத்துக்குள்ள தண்ணி எடுத்துன்னு போய் அந்த குடத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய தண்ணி குடத்து ஜலம் அப்படின்னு சொல்றோம். அதை எடுத்துன்னு போய் அந்த குடத்தை உடைச்சுட்டா அந்த குடத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய தண்ணி கிணத்துலயோ இல்ல ஆத்துலயே கலந்துடுத்துனா அது ஆத்து தண்ணி ஆயிடும். ஆறு போய் கடல்ல கலந்துடுத்துனா அது கடல் தண்ணி ஆயிடுறது இல்லையோ. அது போல தண்ணி தானே.
அதுபோல இந்த உடம்புங்கிற இந்த பார்டருக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஆத்மா அப்படிங்கிற அந்த பிரம்மஸ்வரூபம் தான் உணர்ந்துன்றதுனால அதுதான் சர்வத்திர இருக்கு, எல்லா ஜீவராசிகளிடத்துலையும் இருக்குங்கிற அந்த சமதர்சனத்தினால இந்த சரீரம் விழறதுக்கு முன்னாடியே தான் ஐ எம் நாட் லிமிட்டட் பை திஸ் பாடி அப்படிங்கிற எண்ணத்தோட லோகத்துல எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஏதோ ஒரு விஷயம் நடந்தா கூட பரமாச்சாரியால் இங்கேருந்து சொன்னார் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம். பரமாச்சாரியாளுடைய சரித்திரத்துல என்ன காரணம் அப்படின்னா, அந்த யோகி தன்னை பாடினால லிமிட் பண்ணிக்கல. he is not limited by time, he is not limited by distance, he is not limited by his physical body, he is everywhere. அதுதான் சந்நியம்ய இந்திரிய கிராமம் சர்வத்திர சமபுத்தயா. தான் அந்த பிரம்மஸ்வரூபம் அப்படிங்கிற எண்ணம் வரும்பொழுது தான் சர்வவியாபி அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் அவளுக்கு ஏற்படுறதுன்னா அவ சர்வவியாபியா இருக்கா. சர்வவியாபியா இருக்கா எப்படி புரியும் அப்படின்னா, எப்படி ஒரே சூரியனானது லோகம் பூரா பிரகாசம் கொடுக்கிறதோ அதுபோல கையில இந்த இடத்துல குத்தினா உடம்புல எந்த இடத்துல குத்தினாலும் நமக்கு வலி பரவுறதோ அதுபோல இந்த உடம்புங்கிறது இக்குனூண்டு உடம்பு தான் நினைக்காம இந்த ஜெகத்தே தன்னுடைய உடம்பா அவர்கள் பண்ணும் பொழுது, இந்த பிராரப்தத்தினால வந்த உடம்பு விழும் பொழுது அவர்கள் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கக்கூடிய அந்த பிரம்மத்தோட கலந்து விடுறான். இது புரிஞ்சுக்கணும்னா, பலூனை நம்ம உடைச்சோம்னா பலூனுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய காத்து வெளியில இருக்கக்கூடிய காத்தோட மிக்ஸ் ஆற மாதிரி அதுக்கு தான் கைவல்யம் என்று பெயர். யோகிகள் பிரம்மஸ்வரூபத்துல கலந்து விடுகிறார்கள். தேகத்தோட கைவல்யம் வாழும், அதுக்குதான் ஜீவன் முக்தின்னு பேர். பரமாச்சாரியாலோ ரமண பகவானோ இந்த பெரியவா எல்லாரும் யோகி ராம்ஸ்வரூப் வாழும் பொழுதே மோட்சம் தான், அவளுக்கு சம்சாரமே கிடையாது. சம்சாரங்கிறது எப்படின்னா, சம்சாரங்கிறது ஏன் உடம்புங்கிற எண்ணம் இருந்தா தானே சம்சாரம் வரும். பகவானுக்கு கையில சார்கோமா கட்டி ஆபரேஷன் பண்ணும் பொழுது அனஸ்தீஷியா கொடுக்காம படுத்துட்டு இருக்கார். பரமாச்சாரியால கண்ணு ஆபரேஷன் பண்ணும்பொழுது அனஸ்தீஷியா இல்லாம பண்ணிக்கிறார். அப்படின்னா என்ன காரணம் அப்படின்னா, அவளுக்கு இந்த உடம்பு தன்னோடதுங்கிற எண்ணம் கிடையாது. அப்படிங்கிறதுனால தே பிராப்னுவந்தி மாமேவ சர்வபூத ஹிதேரசாக. ஆனா இந்த மகான்கள் எல்லாரும் இப்படி நிர்குண உபாசனை அடுத்த எல்லா ஜீவன்களிடத்திலையும் உள்ள ஒரு அப்பேற்பட்ட ஒரு சமதர்சனம், ஒரு ஜீவதய ஜீவகாருண்யத்துல நிர்குண உபாசனையை பண்ணினாலும் லோகத்துக்காக அவர்கள் ஒரு சந்திரமூலீஸ்வர பூஜையோ இல்ல பகவான் அந்த மலையை அப்படியே தரிசனம் பண்ணிட்டு அந்த மலையை அருணாச்சலம்னு சொல்லிட்டு கடைசி வரைக்கும் அதையே தரிசனம் பண்ணிட்டு இருந்ததோ பார்க்கும் பொழுது இந்த மகான்கள் சகுண உபாசனைக்கும் நிர்குண உபாசனைக்கும் ஒரு பாலமாகவே இருந்தார்கள். சுகாச்சாரியால் அப்பேற்பட்ட நிர்குண உபாசகர் கிருஷ்ண கதையை சொல்லிட்டு உட்கார்ந்துருக்காருன்னா என்னன்னா, ரெண்டு உபாசனைக்கும் பாலமா இருந்தார். ரெண்டுமே செல்லுபடியாகும். அவாவாளுக்கு எது சுலபமா வருமோ அவாவாளுடைய கருட பட்சி பறக்கிற அளவுக்கு காக்காவால பறக்க முடியாத. அதனால யோகிகள் பிரம்மத்துல கலக்கிறார்கள். ஆனால் ஒரு மூர்த்தியை வச்சுண்டு கிட்டாவை வச்சுண்டு முகில்வண்ணனை வச்சுன்னு ஆராதனை பண்றவன் என்ன பண்றான்னா, கிருஷ்ணனுடைய சரணத்துல போய் சேர்றான். அங்க அவனுக்கு முக்திங்கிறது அவன் கிருஷ்ணனாவே ஆயிட்டான்னு கிடையாது. எந்த இடத்துல பகவான் மத்பாவம் அதிகச்சதி, அவன் என்னுடைய நிலையை அடைகிறான் அப்படின்னு சொல்றானோ அப்ப அது நிர்குணமான நிலை, அந்த பிரம்ம நிலை, அந்த வைஷ்ணவ தன்மை எங்கும் வியாபிச்சிருக்கக்கூடிய நிலை. எந்த இடத்துல பகவான் என்ன சேர்றான் அப்படின்னு சொல்றானோ அப்ப பகவான் தன்னுடைய திருவடியில சேர்த்துட்டான். திருவடியில சேர்த்துட்டான்னா எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, நம்மளும் கிருஷ்ணனாவே ஆயிட்டோம்னு அர்த்தம் கிடையாது. நம்ம ஒரு நாளும் கிருஷ்ணனா ஆக முடியாது. சகுண உபாசனையில நம்ம ஈஸ்வரனை உபாசனை பண்ணும் பொழுது சிவனை உபாசனை பண்ணினாலும் விஷ்ணுவை உபாசனை பண்ணினாலும் அம்பாளை உபாசனை பண்ணினாலும் நம்ம அது ஆக முடியாது. குரு தான், சிஷ்யன் தான். அந்த அத்வைத்தம் வராது அங்க. என்ன காரணம் அப்படின்னா, அந்த டிஃபரன்ஸ் இருக்கிற வரைக்கும் தான் முன்னேற்றம். அதனால என்ன பண்ணினான்னா, உன்னை கிருஷ்ணன் பாதுவையா பண்ணி உன்னை காலில் சாத்தினுட்டான் அப்படிங்கிறது சாரூபியம் சாயுஜ்யம் சாமீபியம் முதலிய விஷயங்கள் அங்க தெரியும். சிசுபாலனுக்கு கூட அவனிடத்திலிருந்து ஒரு ஜோதி பகவான் இடத்துல கலந்ததுன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, அவன் கிருஷ்ணனாவே ஆயிட்டான்னு அர்த்தம் இல்ல, கிருஷ்ணன் அவனை ஏத்துனுட்டான்னு. அதுதான் அங்க உள்ள இந்த ரெண்டு உபாசனைக்கு உள்ள வித்தியாசம். என்னன்னா, எப்படி பலூன்ல இருக்கக்கூடிய காத்து பலூன் வெடிச்சதுன்னா வெளியில இருக்கக்கூடிய ஆகாசத்துல இன்செப்பரபிளா மிக்ஸ் ஆயிடுதோ, அதுபோல நிர்குண உபாசனை பண்ற அந்த பிரம்மத்தை உபாசனை பண்ணக்கூடிய யோகீஸ்வரர்கள் நிர்குண பிரம்மமாகவே ஆகிறார்கள். பிரம்மவித் பிரம்ம இவ பவதி.
ஆனால் பக்தன், அதனாலதான் பகவான் சொல்றான் இதுல சொல்லும் பொழுது பக்தியாமாம் அபிஜானாதி யாவான் இச்சாஸ்மி தத்துவதா ததோ மாம் தத்துவத்தோ ஜ்ஞாத்வா விஷதே தத் அனந்தரம் அப்படிங்கிற விஷயத்துல பகவானை இவங்க போய் பகவான் இடத்துல கலக்கிறார்கள்னா கிருஷ்ணனாவே ஆயிட்டான்னு அர்த்தம் கிடையாது. கிருஷ்ணனாவே ஆயிட்டான்னு அர்த்தம் கிடையாது. அப்ப என்னன்னா, நீ பிரம்மத்தை உபாசனை பண்ற விஷயத்துல நீ பிரம்மம் ஆயிடுவ. நீ கிருஷ்ணனை உபாசனை பண்ற விஷயத்துல கிருஷ்ணனோட போய் சேர்ந்துருவ, கிருஷ்ணனுடைய திருவடியை அடைவாய். அப்படிங்கிறது இது ரெண்டுத்துக்கும், சகுணத்துக்கும் நிர்குணத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை இங்க காட்டணும். அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஆனா இந்த நிர்குண உபாசனை மனசுனால தியானம் பண்ண முடியாது, கண்ணுனால பார்க்க முடியாது, மூக்குனால மணக்க முடியாது. அப்படிங்கிற பட்சத்துல அது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. என்ன கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னா, ஒரு ஆத்துல ஒரு பையனுக்கு கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருந்தார். இப்ப மாதிரி வீடியோ பெரிய புஸ்தகம்லாம் இல்லாத காலம். அந்த வாத்தியார் வந்து கரடியை பத்தி சொல்லிட்டு இருந்தார். கரடி எப்படி இருக்கும்? அந்த பையன் கேட்டான், தாத்தா கரடி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு. நான் அந்த வாத்தியாரை பார்த்து அவர் சொன்னார், கரடி வந்து இப்படி உட்காந்துருக்கும், அப்பப்போ புருன்னு மூச்சு விடும், அது உடம்பெல்லாம் ஒரே ரோமமா இருக்கும், கருப்பா இருக்கும், குண்டா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டே வந்தான். உடனே அந்த பையன் இப்படி திரும்பி திரும்பி பார்த்துட்டே இருக்கான். என்னடா குழந்தை திரும்பி திரும்பி பார்த்துட்டு இருக்கியே அப்படின்னு அந்த வாத்தியார் கேட்டோன்னே அவன் சொல்றான், அந்த ஊஞ்சல்ல எங்க தாத்தா உட்காந்துருக்காரு, கரடி அவரை மாதிரியே இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டான். என்ன காரணம் அப்படின்னா, அவனுக்கு நாமம் ரூபம் குணம் இல்லாத ஒரு வஸ்துவை நீ வந்து புரிய வைக்கணும் அப்படின்னா ஏதாவது ஒன்றை காட்டினா தானே அவனுக்கு புரியும். ஏதாவது ஒன்றை காட்டினா தானே புரியும். அதனால அவன் கேட்டான், எங்க தாத்தா மாதிரி இருக்குமான்னு கேட்டான். அது அவனுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இது வேற என்னென்ன லட்சணங்கள்லாம் சொல்றாரோ அதெல்லாம் அவன் தாத்தாட்ட பக்காவா பொருத்தி இருக்கு. அதனால நீ வந்து இவ்வளவு ஈஸியா புரிஞ்சுக்கிற விஷயத்த நாமம் கிடையாது, ரூபம் கிடையாது, குணம் கிடையாது, குணம் கிடையாது அப்படிங்கிற விஷயத்துல எப்படி புரிஞ்சுப்ப? குணம் இருக்குங்கிறதுனால தானே கிருபாளு தயாளு பக்தவத்சலன் நம்மளை ஏத்துப்பான் அப்படிங்கிற எண்ணம் நமக்கு இருக்கு. அதுதானே நமக்கு ஒரே நம்பிக்கை. அதனால பிரம்ம உபாசனையை கைவல்யம் என்று சொல்றார்கள், ஜீவன் முக்தி என்று சொல்றார்கள். சகுண உபாசனைய பக்தன் வந்து சகுண பிரம்மமா ஆக முடியாது. சகுண பிரம்மமா ஆக முடியாது. ஆனால் சகுனத்தை வந்து தன்னுடைய பக்தியினால சந்தோஷப்படுத்தி அந்த சகுனத்தினுடைய திருவடிகள்ல இவன் அடையலாம் அப்படிங்கிறது அந்த இடத்துல அதுல இருக்கக்கூடிய விஷயம். இவ்வளவு விஷயங்கள் சொன்னோம். பகவான் மேற்கொண்டு அந்த தே பிராப்னுவந்தி மாமேவ சர்வபூத ஹிதேரதாஹா அப்படிங்கிறார். அப்படி சொல்லும் பொழுது தே பிராப்னுவந்தி அப்படிங்கிறதுனால அவர்களும் என்னையே மாம் ஏவ அப்படிங்கிறதுனால என்ன அர்த்தம் இந்த இடத்துல நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். பகவானுடைய பிரம்மமான ஒரு நிலை இருக்கு இல்லையா, அந்த பிரம்ம நிலையை அவர்கள் யோகிகள் அடைகிறார்கள். அவர்களும் பிரம்மமாகவே ஆகிவிடுகிறார்கள். அப்பேற்பட்ட நம்மளுடைய இவர் இருக்காரு இப்போ ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர், சமாதியில போய் சமாதியில அவருக்கு சாட்சாத்காரம் ஏற்பட்டு அபரோக்ஷ ஞானம்னு பேரு. அந்த அபரோக்ஷானுபூதி அந்த அந்த நிர்விகல்பமான சமாதியில போய் அவர்கள் பார்த்துட்டு வந்துடுறாங்க. பார்த்துட்டு வந்தோடனே என்னாச்சுன்னா அவளுடைய அத்தனை வாசனைகளும் அழிஞ்சு போச்சு. அதுக்கப்புறம் அவளுக்கு என்னன்னா, அவளுக்கு அதுவே ஜீவன் முக்தி. அதுக்கப்புறம் அந்த ஜீவன் ஆல்ரெடி இட் ஹஸ் பிகம் பரமாத்மா. அதுக்கப்புறம் அந்த உடம்பு இருக்கேன்னா, உடம்புங்கிறது ஒரு உபாதி. அது வந்து பாஞ்ச பௌத்திகமான பொருள் எத்தனை நாள் கருமா இருக்கோ அது வரைக்கும் இருக்கும். அந்த உடம்பு ஒரு நாள் கீழே விழும். அதனால அவர்களுக்கு யோகீஸ்வராளுக்கெல்லாம் உடம்பு இருக்கும் பொழுதே கைவல்யம், தேகம் இருக்கும் பொழுதே கைவல்யம், அதுக்கப்புறம் விதேக கைவல்யம் என்று தேகம் விழுந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு மோட்சம் அப்படிங்கிறது அவர்களுக்கு. தேகம் பரமாச்சாரியாளுக்கு தேகம் விழுந்ததுக்கு அப்புறம் மோட்சத்துக்கு போனார்னு கிடையாது. வாழும் பொழுதே அவர்கள் மோட்ச நிலையில சம்சாரத்திலிருந்து விடுபட்டவர்களாகத்தான் மகான்கள் இருக்கிறார்கள். தே ஆர் நெவர் பாண்டட், தே ஆர் நெவர் பாண்டட் அப்படிங்கிறது அங்க அவளுக்கு நிர்குண உபாசகர்களுக்கே உள்ள பெரிய பெருமை. அதனால கிருஷ்ணன் சொல்றான், அவளும் என்கிட்ட தான் வந்து சேர்றா, என்னுடைய பிரம்ம நிலையே அடைகிறார்கள். ஏன்னா அவர்கள் வாழ்க்கை பூரா நாமம் இல்லை ரூபம் இல்லைங்கிற அந்த நிர்குண பிரம்மத்தை, அந்த நிராகார பிரம்மத்தை அவர்கள் உபாசனை பண்ணினதுனால என்ன வந்து அடைகிறார்கள். அப்படிங்கிறதுனால உயர்ந்த நிர்குண பக்தர்களுடைய பெருமையெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். இப்போ இந்த நிர்குணமா உபாசனை பண்றதுக்கு வந்து சர்வபூதங்களிடத்திலும் நமக்கு தய வேணும். ஹிருதயத்துல ராகத்வேஷங்கள் பிடிச்சது பிடிக்காதது அப்படிங்கிறது இருக்கக்கூடாது. நம்ம உடம்புல இது என்னோட உடம்புங்கிற எண்ணம் இருக்கக்கூடாது. வைராக்கியம் வேணும். வைராக்கியம் கொஞ்சம் அந்த குறைஞ்சுட்டா கூட
இந்த உடம்புல நான்கிற எண்ணம் வந்துட்டா கூட நிர்குண உபாசனை பலிக்காது. பகவத் பாதாள் விவேக சூடாமணியில சொல்றார், இது எப்படின்னா ஒருத்தன் போய் கங்கையை வெள்ளத்துல மாட்டினுட்டான், இங்கேருந்து கங்கையை தரணம் அந்த பக்கம் பண்ணும் பொழுது வழியில அவனுக்கு ஒரு கட்டை கிடைக்கிறது, அதை பிடிச்சிட்டு கரையேறலாம் அப்படிங்கும் பொழுது அது கட்டை இல்லை, அது ஒரு முதலை அப்படின்னு அவன் தெரிஞ்சுக்கும் பொழுது அந்த முதலையே அவனை எப்படி சுவாகா பண்ணிடுமோ அதுபோல நம்ம இந்த நிர்குண உபாசனை பண்ணும் பொழுது சரீரத்துல நான்கிற எண்ணம் கொஞ்சம் இருந்தாலும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த நான்கிற சரீரத்துல அபிமானமே நம்மளை பல்ட்டி அடிக்க வச்சிடும், நம்மளை கீழே தள்ளிடும். அப்படிங்கிறதுனால கிளேஷோ அதிகதரஸ்தேஷாம் அவ்யக்தாசக்த சேதசாம் அவ்யக்தாகி கதிர் துக்கம் தேகவத்பிரவாப்யதே. அதனால சொல்றான் கிளேஷா அதிகதரஹா தேஷாம். தேஷாம் அப்படின்னா அவர்களுக்கு, எவர்களுக்கு? நிர்குண உபாசனை செய்பவர்களுக்கு கிளேசம் கஷ்டம் அதிகமாக இருக்கும், ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். அவளால என்ன காரணம்னா நீ இப்ப தியானம் பண்ணு அப்படின்னா நீ மனசுல கிருஷ்ணனுடைய அழகான முகத்தை நினைச்சுக்கோ, கையில புல்லாங்குழல் நினைச்சுக்கோ, நீலமேக சாமலனா இருக்கான், காதுல குண்டலம் தொங்குறது, சுருள் சுருளான கேசங்கள் இருக்கு, பகவானுடைய சின்ன கைகள் சின்ன கால்கள், அழகான தொப்புள் அழகான மூக்கு, பகவானுடைய இடுப்புல பட்டாட அப்படின்னா அப்படியே யாரும் ஒரு குழந்தை கூட கிருஷ்ணன் அப்படியே சிரிச்ச கிருஷ்ணனை தியானம் ஒரு தடவை அப்படி பார்த்துட்டா ஹிருதயத்துல நின்றுடுவான். நீ நாமமும் கிடையாது ரூபமும் கிடையாது அப்படின்னா இஸ்லாமிலேயே ஒரு கதை உண்டு. அவளுடைய இது சொல்றாளே அதுலயே ஒரு கதை இருக்கு. என்ன கதை அப்படின்னா ஒரு சந்தர்ப்பம் ஒரு அந்த அரூப உபாசகன் என்ன பண்ணினான் அப்படின்னா ஆத்துக்கு போய் அந்த அவா சொல்றா இல்லையா, அவா சொல்ற கடவுளை தன்னுடைய அப்பாவா நினைச்சிட்டான். அப்பாவா நினைச்சிட்டு அப்பா எனக்கு இது வேணும் அது வேணும் என்று கேட்டுட்டு இருந்தான். ஒரு நாள் அவனுடைய மத குரு அவனை பார்த்துட்டு, என்னடா அப்படி அசட்டுத்தனமா இருக்க, நீ என்ன அப்பா நினைச்சுக்கிற, நம்ம கடவுளுக்கு நாமம் கிடையாதுடா, நம்ம கடவுளுக்கு ரூபம் கிடையாது, நம்ம கடவுளுக்கு குணம் கிடையாது, நீ அப்படிலாம் அப்பான்லாம் நினைச்சக்கூடாது, அது நீ அவருக்கு பண்ற துரோகம் அப்படின்னு விஷம். உடனே அவன் சொன்னோன்னு சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டான். ஆனால் அவன் மனசு ஏற்றுக்கலை. என்ன காரணம் அப்படின்னா எது வேணும்னாலும் அவன் இப்படி ஒரு பக்கத்தை பார்த்து இப்படி கண்ணை மூடின்னு இருக்கும் பொழுது அவனுடைய மனசானது எல்லா இடத்துலையும் நீக்கமர நிறைஞ்சிருக்கிற பொருளுங்கிறது அவனுக்கு மனசு போகலை. அவனுக்கு எழுத்தாப்புல அவன் அப்பா அப்படின்னு நின்றுட்டு இருந்தா அவனுக்கு பேசுறதுக்கு சுலபமா இருக்குன்னு அவன் பேசிட்டு இருக்கான் அந்த தத்துவத்தை. அதை அவளுடைய அந்த மதகுரு கண்டிச்சோடனே அன்னைக்கு அவன் அழறான். அவன் என்ன அழறான், அப்பா உங்களுக்கு உடம்பு இல்லையாப்பா, உங்களுக்கு தலை இல்லையா, உங்களுக்கு கை இல்லையா, என்னை நீங்க கட்டிக்க மாட்டேளா, என் தலையில வச்சு நீங்க தடவி நீ நன்னார்படான்னு சொல்ல மாட்டேளா, உங்க பாதத்தை பிடிச்சு நான் கதற முடியாதா அப்படின்னு இவன் அழுதுண்டு இருக்க. அவளுடைய கடவுள்லாம் எல்லாருக்கும் ஒண்ணுதான், புரியறதுக்காக சொல்றேன். அவ யார கடவுள்னு சொல்றாளோ அவர் அந்த இவனுடைய சொப்பனத்துல போயிட்டா. அந்த அந்த மதகுருவனுடைய சொப்பனத்துல போய், ஏண்டா அவன் என்ன அப்பாவா நினைச்சுட்டு என்கிட்ட பேசுறான்னா அதை ஏண்டா நீ கெடுக்கிற, அதையே நீ கெடுக்கிற, நாமம் இல்லை ரூபம் இல்லைன்னு. அவனுக்கு என்ன அப்பாவா நினைக்கிறது சுகமா இருக்கு, என்னிடத்துல பேசுறதுக்கு ஈஸியா இருக்குன்னு அவன் நினைச்சுட்டு போட்டும்னு சொன்னார்னு அவமதத்திலேயே கதை இருக்கு. அப்படின்னா கிளேசகா அதிகதரகா தேசம், அவர்களுக்கு கிளேசம் ஜாஸ்தியா இருக்கு. என்னன்னா நாமம் கிடையாது ரூபம் கிடையாது எல்லா இடத்துலையும் இருக்குன்னா இப்படி இப்படி பித்து பிடிக்க வேண்டிதான். கோபம் வருது, மனசுக்கு புரியாது, உன் மனசுல கல்பனை பண்ணிக்க முடியாது, உலகத்துல பாக்குற விஷயம் எல்லாம் அழிந்து போகக்கூடியங்கிறதுனால இது பிரம்மம் இல்லை இது பிரம்மம் இல்லை இது பிரம்மம் இல்லை, நேத்தி நேத்தி நாயித்தி நாயித்தி இது இல்லை இது இல்லைன்னு தள்ளிண்டே போறது வேதம். நீ எதெல்லாம் இல்லை 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 இல்லைன்னு தள்ளி கடைசியில எது ஒண்ணு மிச்சப்படுறதோ அதுதான் பிரம்மம், இல்ல மிச்சப்படாம எது இருக்கோ அதுதான் பிரம்மம் அப்படின்னு நீ ஆத்ம விசாரம் பண்ற அளவுக்கு வைராக்கியம் இருக்கணும். உடம்புக்கு வந்ததுன்னா வைத்தியம் பண்ணிக்க கூடாது. பரமாச்சாரியர்கள் கடைசி வரைக்கும் மருந்து மாத்திரை சாப்பிடல, நடந்துதான் போனா, மாட்டு கொட்டால தான் தங்கினா, கொசு கடியோ இதுவும் பெட்டு போட்டுக்கல, கார் வாகனத்துல ஏறவே இல்லை இல்லையோ. எவ்வளவு ப்ரெஷர் எவ்வளவு சுகர் எவ்வளவு உடம்பு முடியாம இருந்தாலும் அதை பத்தி அவ கவலையே படலை. தன்னுடைய ஸ்நானத்தை விடலை, அனுஷ்டானத்தை விடலை, 100 வருஷம் இருக்கும். அதாவது மகான்கள் விஷயம் வேற, லோகத்துல தர்மத்தை காட்ட பண்றவர்களுடைய விஷயம் வேற. அதனால கிளேசோதிகதரஸ்தேஷாம் சாதாரண மக்களால நிர்குண உபாசனை பண்ண முடியாது, கஷ்டம். இப்ப புரிஞ்சுடுதா கிருஷ்ணன் ஏன் 2வது ஸ்லோகத்தை சொல்லும் பொழுது யுக்ததமா மதாஹா, என்ன கிருஷ்ணனா நினைச்சுட்டு என்ன ராமனா நினைச்சுட்டு என்ன வாமனனா நினைச்சிட்டு கொஞ்சரவன் தான் யுக்ததமன்,
புத்திசாலின்னு கிருஷ்ணன் சொன்னான்னு இப்ப புரிஞ்சு கொடுத்தா என்ன காரணம்னா நிர்குண உபாசனை பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். என்ன when there is no form. ஒரு குழந்தைகிட்ட போய் அம்மா எப்படி இருப்பான்னு கேட்டா போட்டோவை காட்டணும், இல்லை அம்மாவை எழுத்தாப்புல வச்சுட்டா அவனுக்கு வேற எதுவுமே தேவையில்லையே. அவன்கிட்ட போய் உங்க அம்மா எப்படி இருப்பா அப்படி இருப்பா அப்படி இருப்பான்னு சொன்னா எப்படி இருப்பான்னு அந்த குழந்தைக்கு எப்படி புரியும்? நீ 1000 தான் சொல்லலாம், அந்த அம்மாவுடைய அன்புங்கிறத அவன் உணரும் பொழுதே அவனுக்கு அதுக்கப்புறம் கேள்வியே கிடையாது. அம்மா மடியில படுத்துனுட்டான்னா முடிஞ்சு போச்சு. நீ 1000 லெக்சர் கொடுத்தாலும் அது முடியாதுங்கிற மாதிரி பிரம்மத்தை விளக்கறதுக்கு 1000 லெக்சர் கொடுத்தாலும் முடியாது. இவ்வளவு சாஸ்திரங்களும் அதை விளக்க முற்பட்டு கடைசியில எங்களால விளக்க முடியவில்லை அப்படிங்கிறது தான் பிரம்மத்தினுடைய பெருமை. அது தனிச்சு நிற்கிறது, அது தனிச்சு நிற்கிறது, அதை நம்ம வாயால பேச முடியாதுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறது தான் ஞானம். அதனால கிளேசோதிகதரஸ்தேஷாம் அவ்யக்த ஆசக்த சேதச. அவ்யக்தம்னா மறைந்திருக்கக்கூடியதான அந்த பிரம்மத்தினிடத்துல பற்று உள்ளவர்களுக்கு அந்த பிரம்மத்தை உபாசனை பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு 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 சாதனை உள்ளவர்களுக்கு அவ்யக்தாகி கதிர் துக்கம், அவர்களுக்கு துக்கமே ஏற்படும். அதனால்தான் இன்னைக்கு கூட பாருங்க, யாரெல்லாம் இந்த ரூபம் இல்லைங்கிறத உபாசனை பண்றாளோ அவளெல்லாம் வேர்ல்டு வைடு நிம்மதியாவே இல்லை. அவளால நம்ம தேசம் பூரா நிம்மதியா இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படி? அதனாலதான் அவ நம்மளுடைய தெய்வங்களுடைய மூர்த்தங்கள் எல்லாம் உடைச்சேறா. அவ அந்த சிலையெல்லாம் உடைக்கணும், அர்ச்சாவதாரங்கள் எல்லாம் உடைக்கணும், கோவில்கள் எல்லாம் உடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு காரணமே என்னன்னா அந்த அரூப உபாசனையில வெறியவாள், அந்த வெறியவாள். அதனால அவ்யக்தா அவ என்ன பண்ணிட்டான்னா அவளை நம்ம நிர்குண உபாசகால்னு சொன்னேன். அவ யாருன்னு பேர் சொல்ல விருப்பப்படல. அவ ஆனா அவர்களுக்கு சர்வபூத ஹிதேரதாகா அப்படின்னு பகவான் சொல்லியிருக்கான். எல்லா உயிர்களிடத்திலையும் பகவான் தான் இருக்காங்கிறது அது நிர்குண உபாசனையில நம்பர் 1 குவாலிட்டி. ஆனா அவள்லாம் என்ன சொல்றா, யாரெல்லாம் ஒரு ரூபத்தை வச்சு வழிபடுறாளோ அவள்லாம் காஃபிர்கள், அவளை கொலை பண்ணு, they are liable to be killed அப்படின்னு சொல்றா. அவள்லாம் உலகம் பூரா அவளுடைய மதம் அப்படி சொல்றது. அதனாலதான் அந்த இடத்துலதான் அவ டெக்னிக்கலி they are in fault. They are not able to align with Krishna's matam of arupa upasana. அவ பண்ற உபாசனை நம்ம தப்பு சொல்லல, அவ வணங்குற அந்த மேற்கு நோக்கி வணங்குறத நம்ம தப்பு சொல்லல, அவ எல்லா இடத்துலையும் தொழறத நம்ம தப்பு சொல்லல. ஆனால் அந்த தொழுகைக்கு பின்னாடி வேத சாஸ்திர சம்மதமாக இருக்கக்கூடிய அந்த சர்வபூதங்களிடத்திலும் இருக்கக்கூடிய பிரியம், அந்த பிரியம், அந்த தயை, எல்லாரையும் சகிப்புத்தன்மை, அட்டிக்கிறது, உதைக்கிறது, கொலை பண்றது, பறிக்கிறது அப்படிங்கிற எண்ணம் இருந்தா அந்த உபாசனை பலிக்கல. அந்த உபாசனை இல்லாததுனாலதான் லோகம் பூரா அதை ஃபாலோ பண்றவா நிம்மதி இல்லாம இருக்கா. அவளுக்கு நிம்மதி இல்லை, அவளால மற்றவாளுக்கு நிம்மதி இல்லாம இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்னன்னா சர்வபூத ஹிதேரதாஹா அப்படிங்கிறது அந்த மிஸ்ஸிங். அதனால அவ பண்ற உபாசனை அத்தனையும், அவ பண்ற பிரேயர்ஸ் அத்தனையும் என்ன இருக்குன்னா அழகான பாலை, நல்ல பசும்பால மாட்டினுடைய ஒரு தோல்ல தொன்னை பண்ணி எடுத்துன்னு போற மாதிரி இருக்கு. நான் ரொம்ப கீழே இறங்கி எதையுமே விமர்சிக்க விருப்பப்படல, சாஸ்திரத்தை சொன்னேன். யார் மேலேயும் நமக்கு எந்த விதமான வைராக்கியமும் கிடையாது, யாரையும் நம்ம கூட குறைச்சு பேசல, உள்ளது உள்ளபடி சாஸ்திரங்கிறதுனால விஷயத்தை சொன்னோம். கிளேசோதிகதரஸ்தேஷாம் அவ்யக்தா சக்த சேதசாம் அவ்யக்தாகி கதிர் துக்கம் தேகவத்பிர் அவாப்பியதே. அதனால் நிர்குண உபாசனை பண்ணினா உனக்கு உடம்புல கஷ்டம் வரும், மனசுல கஷ்டம் வரும், புரியாத்தனம் வரும். புரியாத்தனம் வந்ததுன்னா உனக்கு வைராக்கியம் உனக்கு பலிக்காது, வைராக்கியம் பலிக்காது. அந்த வைராக்கியம் உடம்புல நான்கிற எண்ணம் போகணும்னா பக்தியிலேயே வரும், கிருஷ்ணனிடத்துல ஏற்படுற பக்தியிலேயே வரும். கிருஷ்ணனிடத்துல ரமண பகவானுக்கு இந்த சரீரத்துல 4 எண்ணம் போச்சு. அதுபோல ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சருக்கு தொண்டையில கேன்சர் வந்துட்டு சாப்பிடவே முடியல. சாப்பிடவே முடியலன்னு ஒரு நாள் விவேகானந்தா சொல்றார், நீங்க பவதாரணி கேட்டதெல்லாம் கொடுக்குறாளே, நீங்க அவளிடத்துல போய் கேளுங்களேன் அப்படிங்கிறார். என்ன கேட்கணும் அப்படிங்கும்போது சொல்றார், ஒரு பிடி சாதம் சாப்பிடணும், அனுகிரகம் பண்ண சொல்லுங்கிறார். அப்ப பரமஹம்சர் சொல்றார், நான் கேட்க மாட்டேன், நான் எனக்குன்னு எந்த பிரார்த்தனையும் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றார். இவர் அவரை இல்ல குருநாதா நீங்க கண்டிப்பா போய் கேட்கணும் அப்படின்னு தயங்கிண்டே உள்ள போய் கேட்கிறார். உள்ள போய் கேட்டோன்னா கொஞ்ச நேரத்துல அழுதுண்டே பரமஹம்சர் வெளியில நரேந்திரா நான் சொன்னேனோன்னா அம்மாட்ட கேட்க மாட்டேன்னு, அம்மாட்ட கேட்டா அம்மா என்ன பதில் சொல்லிட்டா தெரியுமா? என்ன சொன்னா குருதேவா? ஏன் ராமகிருஷ்ணா
இங்க இவ்வளவு பேர் 40 பேர் பிரசாதம் சாப்பிட்டு இருக்காளே, அவா வழியா அவா தொண்டை வழியா நீ சாப்பிடலையா? உன் தொண்டை வழியா நீ சாப்பிட்டாதான் உன் வயத்துக்கு போனாதான் நீ சாப்பிடுறியா அப்படின்னு அம்மா என்ன கேட்டுட்டாள். நிர்குண உபாசனை அங்க அத்தனை பேர் சாப்பிடுறதும் ராமகிருஷ்ணர் தான் சாப்பிடுறதா உணர்றார். சர்வபூத ஹிதேரதா. அந்த ராமகிருஷ்ணர் பவதாரணியை வச்சு கொஞ்சின்னு இருக்கார். அந்த ராமகிருஷ்ணர் ஷாம் சுந்தர வச்சு கொஞ்சின்னு இருக்கார். அந்த ராமகிருஷ்ணர் ராமரை வச்சு கொஞ்சின்னு இருக்கார். அதனால அவ அந்த அம்பாள் என்ன கேட்டுட்டா அப்படின்னா, ஏ ராமகிருஷ்ணா, உனக்கு உன் தொண்டையில சாப்பிட்டாதான் சாப்பாடா? இவ்வளவு தொண்டை வழியாவும் நீ தானே சாப்பிடுற அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, ராமகிருஷ்ணர் எல்லா உயிர்களிடத்திலும் வியாபிச்சிருக்கார். அதுபோல சுகாச்சாரியால் ஓடி போகும்பொழுது புத்ரா புத்ரேதி தன்மயதயா தரவோ அபிநேது தரவஹா அபிநேது. அங்க இருக்கக்கூடிய மரங்கள்லாம் அப்பா கூப்பிட்டா. சர்வபூத ஹிருதயம் முனிமான தோஸ்மி. அங்க இருக்கக்கூடிய சர்வபூத ஹிருதயமாகவும் சுகாச்சாரியால் இருந்தார். அப்படிங்கிறது அங்க முக்கியம். நிர்குணம் அங்க சர்வத்திர வியாபிச்சிருக்கக்கூடியது அப்படிங்கிறது தான். அந்த நிலை நமக்கு வரணும். அந்த நிலை பக்தினாலே வரும். நேத்தி கூட சரித்திரம் சொன்னும் பொழுது அனந்தாழ்வானுடைய சரித்திரம் சொன்னேன். பாம்பு கடிச்சு கொடுத்து அனந்தாழ்வானே, அவர் அனந்தாழ்வான் எனக்கு பெருமாள் என்னை காப்பாத்தினா காப்பாத்தட்டும்னு உட்கார்ந்துட்டார். அவர் நிர்குண உபாசகன் இல்ல, பெருமாளுக்கே தான் கைங்கரியம் பண்ணினார். கைங்கரியம் பண்ணினதுனால அவருக்கு என்ன தோணிடுத்தோ, பெருமாள் என்னை காப்பாத்தினா காப்பாத்தட்டும், காப்பாத்தலைன்னா போட்டும். காப்பாத்தினா இந்த பெருமாளை கைங்கரியம் பண்ணுவேன், காப்பாத்தலைன்னா வைகுண்ட பெருமாளை கைங்கரியம் பண்ணுவேன், தைரியமா உட்கார்ந்துட்டார். அந்த வைராக்கியம் சரீரத்துல நான் இல்லை நான்கிற எண்ணம் இல்லாத வைராக்கியம் பெருமாளிடத்துல இருக்கக்கூடிய பக்தினாலையும் வரலாம், குருநாதருடைய சரணத்துல இருக்கக்கூடியதையும் வரலாம். பத்மபாதருங்கிற பையனை ஆச்சாரியால் வான்னு கூப்பிட்டார். கங்கை மேல ஓடி வந்துட்டான். அந்த பையன் உயிர் மேல உயிரை பணையம் வச்சு வந்துட்டான். அவன் எங்கெல்லாம் ஓடி வந்தானா அவனுடைய பாதத்துல கங்கா மாதா புஷ்பங்களை புஷ்பிச்சா, அதனால தாமரைகளை அர்ச்சனை பண்ணினா, அதனால அவனுக்கு பத்மபாதன்கிற பேர் வந்தது. அப்ப குருநாதனிடத்துல இருக்கிற பக்தினாலே தன்னுடைய சரீரத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த அபிமானத்தை மறந்துட்டான். இது அவ்வளவு தூரம் ஏன் போவானே. நுங்கம்பாக்கத்துல ஒரு பாகவதர் இருந்தார். மாடியிலேருந்து விளையாட்டுக்காக குருநாதர் சொன்னார் கீழே குதிடான்னார். பட்டுன்னு 2வது மாடியிலேருந்து அந்த பையன் குதிச்சுட்டான். அந்த பையன் குதிச்ச வேகத்துல போயிட்டு இருந்த லாரியினுடைய மேல இருக்கக்கூடிய பொதி துணி பொதியில குதிச்சான். இறங்கி ஆத்துக்கு ஓடி வந்துட்டான். எல்லாரும் ஆகான்னு போய் எட்டி பார்த்தா குருநாதர் சொன்னா 100% ஃபாலோ பண்ணிட்டான். அவனுக்கு ஒண்ணுமே ஆகல. அப்ப பக்தினாலேயே குருநாதன் இடத்துல இருக்கிற ஃபெய்த்னாலேயே ஒருத்தன் சரீரத்துல 4 அபிமானத்தை தட்டலாம். மணவாள மாமுனிகள்ங்கிற பெரியவா இருந்தா, அந்த பெரியவாளை வீட்டிலேயே வச்சு கொளுத்தி விட்டா, திருமாளிகையிலேயே வச்சு கொளுத்தி விட்டா ஆழ்வார் திருநகரியில. அந்த பெரியவா உள்ளுக்குள்ள பெருமாள்கிட்ட ஆத்ம சமர்ப்பணம் பண்ணிட்டு இருக்கா, பார சமர்ப்பணம் பண்ணிட்டு இருக்கா. பெருமாள் காப்பாத்துவார்னு பேசாம இருந்துட்டா. இப்ப பெருமாளே என்ன காப்பாத்து அப்படின்னா, ஒரு தடவை ஏற்கனவே பெருமாள்கிட்ட சொல்லியாச்சே. இன்னொன்னு என்னன்னா, தான் இந்த ஆத்மஸ்வரூபம் அப்படிங்கிற எண்ணத்தோட உட்கார்ந்து இருக்கும்போது உடம்பு அழியக்கூடியதுங்கிறது கெட்டு போயிடுமே. அதனால சொரூப லட்சணமும் கெட்டு போயிடும், பெருமாள் இடத்துல பண்ணின சரணாகதியும் கெட்டு போயிடும். அதனால பெருமாள் சங்கல்பம் எப்படியோ பேசாம உட்கார்ந்துட்டார். என்டையர் பில்டிங்கும் எரிஞ்சு விழுந்தது. எழுந்து வெளியில வந்தார். அவருக்கு ஒரு ரோமம் கூட கருகல. அதனால இந்த நிலை சரீரத்துல 4 எண்ணம் போன நிலை பெருமாளுடைய கிருபையினாலேயே உண்டாகும். அதனால நீ பிராக்டிஸ் பண்ணி பண்றது கிளேசகா அதிகதரஹா சேஷாம், கிளேசத்தை உண்டாகும் அப்படிங்கிறத நம்ம அங்க புரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கு. அதனால அது இல்லைன்னு இல்லை, அதுதான் ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன். அதுக்கு போற நிலை கிருஷ்ணனை உபாசனை பண்ணி போகணும். அதனால பகவான் மேற்கொண்டு சொல்றான். இப்போ முதல் கேள்வியினால அந்த சகுண பிரம்மத்தை உபாசனை பண்றவர்களா நிர்குண பிரம்மத்தை உபாசனை பண்றவர்களா, யார் யோக வித்தமர்கள் அப்படிங்கிற கேள்வி கேட்டு பகவான் அதுக்கு ஸ்ரத்தையா பரயோபேதாஹா தேமே யுக்ததமா மதாஹா அப்படின்னு பகவான் அங்க சொன்னதுனால, அதுக்கப்புறமா நிர்குண உபாசனை பண்ணக்கூடியவர்கள், நிர்குண பிரம்மத்தை அக்ஷர பிரம்மத்தை உபாசனை பண்ணக்கூடியவர்கள் எப்படி உபாசனை பண்றார்கள் அப்படிங்கிறத சொல்லும் பொழுது, சர்வத்திரகம் அச்சிந்தியஞ்ச கூட்டஸ்தம் அச்சலம் துருவம் அப்படிங்கிறது பிரம்மத்தினுடைய லட்சணமாக சொல்லி, சன்னியம்ய இந்திரிய கிராமம் அப்படிங்கிறது அவருடைய உபாசனையா சொல்லி, சர்வத்திர சமபுத்தையா சமபுத்தியை கொண்டு வருகிறார்கள்னு சொல்லி, அவர்களும் சர்வபூத ஹிதேரதர்கள் எல்லா உயிரினங்களிடத்திலையும் அன்பு பூண்டு ஒழுகுகிறார்கள் அப்படிங்கிற உயர்ந்த ஜீவகாருண்யத்தை சொல்லி, தே பிராப்னுவந்தி மாமேர. அதனால ஸ்ரீதர ஐயாவாளுடைய சரித்திரமும் இருக்கு. ஸ்ரீதர ஐயாவாள் என்ன பண்ணினார் அப்படின்னா, ஒரு சண்டாளன் ஆத்துல சிரார்த்த தண்ணிக்கு கேட்டான், சாப்பாடு கேட்டான். அவனுக்கு சாப்பாடு எடுத்து கொடுத்துட்டார். என்ன கேட்டார்னா, சாட்சாது பரமேஸ்வரம் வந்திருக்காருன்னு கொடுத்தார். ஈசேக்ஷா
பார்க்கும் பொழுதே இது பகவான் பரமேஸ்வரன் அப்படின்னு பார்க்கிறாரு, சண்டாளன்னு பார்க்கல. அதனால சர்வத்திர சமபுத்தயா, சர்வத்திர சமபுத்தயா. ஆனா ஸ்ரீதர ஐயா அவள் அரூப உபாசகர் இல்ல, சாட்சாத் மகாலிங்கத்தையே கட்டி அழுதுன்னு இருந்தார் எப்ப பார்த்தாலும். ஸ்ரீதர திருவசனூர் ஸ்ரீதர ஐயாவாள். அதுபோல ஏகநாத் மகாராஜ் ஒரு சந்தர்ப்பம் காசி போயிட்டு வரும்பொழுது, மறுபூமி பாலைவனத்துல வரும்பொழுது அவளுக்கு புதி சுமந்துட்டு இருந்தது ஒரு கழுதை. அந்த கழுதையினுடைய வாயிலேருந்து நுர தள்ளி சாகர ஸ்டேஜுக்கு வந்துடுத்து. அவளிடத்துல கங்கா ஜலம் தான் இருந்தது. உடனே எல்லாரும் கங்கா ஜலத்தை நாங்கள் கொடுக்க மாட்டோம், நாங்கள் சிவபூஜைக்காக வச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா, உடனே கங்கா ஜலத்தை உடைச்சு ஸ்ரீதர ஐயா ஏகநாத் மகாராஜ் அந்த கழுதைக்கு கொடுத்துட்டார். என்ன கொடுத்தாருன்னா, இந்த கங்கா ஜலம் இந்த கழுதைக்கு பிராண ஆபத்தை காப்பாற்றட்டும், நான் கொடுக்குற இந்த கங்கா ஜலத்தினால காசி விஸ்வநாதன் பாண்டுரங்கன் சந்தோஷப்படட்டும் அப்படின்னா. கடைசியில பார்த்தா அங்க குதிரை அந்த கழுதை இல்ல, அதுக்கு பதிலாக பாண்டுரங்கன் ஜில்லுன்னு நிற்கிறான், இவர் ஆலிங்கனம் பண்ணிக்கிறான். சர்வபூத ஹிதேரதாக, சர்வபூதங்களிடத்திலேயும் உள்ள க்ஷம, இந்த உயர்ந்த குணத்தினால சர்வ பூதங்களுக்குள்ளேயும் இருக்கக்கூடிய நாராயணனை உபாசனை பண்ணி அதனால திருப்தி அடைகிறார். பரமேஸ்வரன் ஆலகாலங்கிற விஷத்தை எடுத்து போட்டுக்கிறார். என்னன்னா சர்வாத்மா ஹரிஹி பிரியதாம். ஏன்னா உலகத்துல எல்லாரும் கஷ்டப்படுறாள, இந்த விஷத்தை நான் சாப்பிட்டுட்டேன்னா இத்தனை பேர் சௌக்கியமா இருப்பாளே, இத்தனை பேர் சௌக்கியமா இருந்தா நாராயணன் சந்தோஷப்படுவான். நிர்குண உபாசகர். நிர்குண உபாசனை பண்றவா சகுண உபாசனையும் பண்றா, இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. அதனால ஆனா நிர்குண உபாசனையே வரட்டு நிர்குண உபாசனை பண்ணினால் பைத்தியம் பிடிச்சிடும், கண்டிப்பா. அதனால எல்லாம் என்ன அந்த நிர்குணம் நிர்குணம் சொல்றேன், அந்த நிர்குணம் யாருடான்னா அது இருக்கே, இதுதான் பூர்ணம். என் மித்திரம் பரமானந்தம் பூர்ணம் பிரம்ம சனாதனம். அதுதான் கிருஷ்ணனுடைய மதம், பாகவதத்தினுடைய மதம். ஏன் இப்ப எடுத்து சொல்றோம்னா இது பேஸ், இதனுடைய வியாக்கியானம் தான் பாகவதம். அதனால பாகவதத்துல தசமஸ்கந்தம் கேட்டதுனால பகவத்கீதையில கிருஷ்ணனுடைய அபிப்பிராயத்தை கேட்கணும். அதனால ஏது சர்வாணி கர்மாணி மயி சந்நிய மத்பராக அனன்யேனைவ யோகேன மாம் தியாயந்த உபாசதே. அதனால ஏது சர்வாணி கர்மாணி, அதனால பகவான் சொல்றான், யார் ஒருத்தன் எல்லா விதமான கர்மங்களையும், கோபிகைகளை போல, கோபிகைகள் எல்லா விதமான கர்மங்களையும் ஒண்ணுத்தையும் அவ விடலை. பால் கறக்கிறத விடலை, வீட்டுக்கு கோலம் போடுறத விடலை, தன்னுடைய பர்த்தாக்களை எல்லாம் பண்ணி 100 வருஷம் பண்ணிட்டு தான் இருந்தா. ஒரே ஒரு நாள் தான் பகவான் அவளை கூப்பிட்டு அவளோட ஆடினா, ராசக்கிரீடை பண்ணினா. மற்ற நாள்லாம் பகவானை நினைச்சுட்டு இருந்தா. பகவான் நினைச்சுட்டு இருந்தா பகவான் உங்களுக்கு நான் அடிமடி அப்படின்னு சொல்லி போயிட்டான். பக்தினால பகவானை கண்ட்ரோல் பண்ணினா. ஏது சர்வாணி கர்மாணி, சர்வ கர்மங்களையும் மனசுனால நினைக்கக்கூடிய கர்மங்கள், வாக்குனால செய்யக்கூடிய கர்மங்கள், சரீரத்தினால செய்யக்கூடியது எல்லாம் கிருஷ்ணனையே நினைச்சுட்டா. இது பக்தி பிரேமையினாலையும் வரலாம், பயத்தினாலையும் வரலாம். கோப்யகா காமாத்து, கோபிகைகள்லாம் தன்னுடைய காதலன் அப்படிங்கிற பிரேமையினால கிருஷ்ணனை கட்டி பிடிச்சார். பயாத் கம்சஹா, கம்சனுக்கு பயத்தினாலே அரட்டினாலே, கஞ்சன் வயிற்றில் நெருப்பென்னன் என்ற நெடுமாலே என்று சொன்னார். அதனால ஏது சர்வாணி கர்மாணி. அப்ப அந்த கோபிகைகள் பகவானிடத்துல சர்வத்தையும் சமர்ப்பிச்சார்கள். தன் மனஸ்காக தத் ஆலாபாக தத் விசேஷ்டாக தத் குணானேவ காயந்தியா என்று சர்வத்தையும் தன்னுடைய சரீரம் வாக்கு மனசு மூணுத்தையும் கிருஷ்ணனிடத்துல சமர்ப்பித்து கிருஷ்ணமயமாக ஆனவர்கள். அதனால ஏது சர்வாணி கர்மாணி மயி சந்நிய மத்பராக, என்னையே உயர்வா கொண்டவர்கள். அனன்ய அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இதை தவிர வேற சாதனைகளை விட்டவர்கள். சாதனைகளை விட்டு, எனக்கு கிருஷ்ணன் இருக்கான், உனக்கு இந்த தோஷம் இருக்கு, அங்க போய் அந்த பரிகாரம் பண்ணிக்கோ, இங்க இருக்கு இந்த இடத்துல போய் இந்த கோவில்ல போய் மந்திரிச்சுக்கோ, அதெல்லாம் கிடையாது. எனக்கு கிருஷ்ணன் பார்த்துப்போம், கிருஷ்ணன் பார்த்து, எனக்கு இதுலலாம் எதுலையும் நம்பிக்கை கிடையாது. நான் கிருஷ்ணனுடைய திருவடிக்கு வந்துட்டேன், கிருஷ்ண பிரேமையை நம்பியிருக்கேன், கிருஷ்ணனுடைய கிருப்பையை மட்டிலும் நம்பியிருக்கேன். அவசிய விதிகமான என்னுடைய பிராமணனா பிறந்துட்டேன்னா என்னுடைய சந்தியாவந்தனம் கர்த்தவிய விதி செய்ய வேண்டியது எதுவோ நான் பண்ணுவேன். சாரதம் பண்ணணும்னு விதிச்சிருக்கா, எனக்கு விதிக்கப்பட்ட கர்மாக்களை பண்ணிட்டு இருப்பேனே தவிர, அதுவும் கிருஷ்ண பிரீத்திக்காக பண்ணுவேனே தவிர, இதனால எனக்கு ஒரு தனி பலன் கிடையாது. நான் பண்ற சர்வ காரியங்களுடைய பலனும் கிருஷ்ண பிரேமை, கிருஷ்ணனுக்கு திருப்தி உண்டாகணும் என்று மயி சந்நிய மத்பராக எல்லாத்தையும் தியாகம் உண்டுவா. அதுக்காக குலதெய்வம் கோயிலுக்கு போக மாட்டேன்னு சொல்லக்கூடாது, அடம் பிடிக்கக்கூடாது. குலதெய்வம் கோயிலுக்கு போனாலும் அந்த குலதெய்வம் சந்தோஷப்பட்டு எனக்கு கிருஷ்ண பிரீத்தியை உண்டாக்கட்டும்,
ருக்மிணி தேவி உமாதேவியும் சிவபெருமானையும் போய் வணங்கி எனக்கு கண்ணனையே எனக்கு கணவனாக கொடுன்னு கேட்டா இல்லையோ? அதுபோல அயோத்தியில் இருக்கக்கூடியவா எல்லாரும் முருகன் கோவிலுக்கு போறா, கணேசர் கோவிலுக்கு போறா, சிவன் கோவிலுக்கு வரா. போய் என்ன வேண்டிக்கிறான்னா அந்த தசரதம் உள்ள ராமன் க்ஷேமமா இருக்கட்டும்னு வேண்டினார்கள். அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அதுபோல ஆண்டாள் என்ன பண்ணினான்னா, ஆண்டாள் மன்மத பூஜை பண்ணினா. மன்மத பூஜை பண்ணி என்ன சொன்னானா, மன்மத பூஜை பண்ணி நான் மானிடர்க்கென்று பேச்சுப்படில் கண்டாய் மன்மதனே, என்ன நீ ஏன்டா என்ன இம்சை பண்ற? மன்மதனுக்கெல்லாம் மன்மதனான கோபாலன் என்னுடைய ஹிருதயத்தை திருடித்தான்னு மன்மதன்ட்ட போயும் தன்னை கிருஷ்ணன் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் தான் சொன்னான். அந்த கள்ளழகர்கிட்ட போய் என்னை எப்படியாவது ரங்கநாத பெருமாளை கூட்டின்னு போன்னு சொன்னா, அப்ப அந்நிய தெய்வத்திற்கு பெருமாளுக்குள்ளேயே ரங்கநாத பெருமாள் கள்ளழகர் பெருமாள்கிட்டயே அந்த எனக்கு ரங்கநாதர் தான் வேணுங்கிறா. அதனால ஏத்து சர்வாணி கருமாணி மை சந்நியசிய மத்பராக. அதனால ஜோசியம் பார்க்கறது, உங்களுக்கு இந்த சாபம் இருக்கு அந்த சாபம் இருக்குன்னு இதை நம்புறது, இதெல்லாம் தலையில எழுத்து. ஒரு நாள் இதுலேருந்து வெளியிலேயே வர முடியாது. அதனால தயவு செஞ்சு அதை விட்டுடுங்க. கீதை படிக்க ஆரம்பிச்சாச்சுன்னா கிருஷ்ணன் நம்மளை காப்பாற்றுவான், கிருஷ்ணன் காப்பாற்றினா யாரும் நம்மளை ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற நம்பிக்கை வரலைன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அதுக்கு தான் அனன்ய பக்தின்னு பேர். அனன்ய பக்தின்னா அந்நிய சாதனைகளை நம்பாதவர்கள். வேற ஏதோ ஒன்று இருக்கு, எனக்கு பேங்க் இருக்கு, வேலை இருக்கு, எனக்கு டாக்டர் இருக்கான், என் பிள்ளையே டாக்டர், எனக்கு கான்டாக்ட் இருக்கு, இப்படிலாம் நம்பினேன்னா கிருஷ்ணன் ஒத்தாசைக்கு வரமாட்டான். நான் எல்லாம் இருக்கு, ஆனா கடைசியில கிருஷ்ண சங்கல்பத்துல தான் இது எல்லாமே எனக்கு நடக்கும், அதனால நான் கிருஷ்ணனைத்தான் நம்புவேன் அப்படிங்கிறவாதான் ஏத்து சர்வாணி கருமாணி. பண்டரிபுரத்தில் இருக்க இந்த பக்தாளா அத்தனை பேரும் அப்படிதான் இருந்தா. பண்டரிபுரத்தில் இருந்த பக்தார்கள் அத்தனை பேரும் அப்படிதான் இருந்தா. அதனால பகவானே அந்நிய சாதனைகளை விட்டவர்கள். அவசிய விகிதமான குடும்பத்தில் என்ன இருக்கோ, என்னென்ன குடும்பத்தில் அவர்களுக்கு என்ன சுமங்கலி பிரார்த்தனை உண்டோ, என்ன சுமங்கலி பூஜை உண்டோ, எந்த சமாராதனை உண்டோ, எந்த குலதெய்வ ஆராதனை உண்டோ, என்ன சிரார்த்தம் உண்டோ, அவளுடைய குடும்ப வழக்கப்படி என்னென்ன பூஜைகள் உண்டோ எல்லாத்தையும் கரெக்டாக பண்ணி அத்தனையுடைய பலனும் கிருஷ்ண பிரீத்தி அப்படின்னு கிருஷ்ணனிடத்துல கொடுத்துட்டு கருத்தை கிருஷ்ணனிடத்துல வச்சுடுவான். அதனால ஏத்து அதனால எல்லாத்தையும் சர்வாணி கருமாணி மை சந்நியசிய அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டா இதெல்லாம் விட்டுட்டு ஓடி வந்துருவான்னு அர்த்தம் கிடையாது. கிருஷ்ணனுக்கு அது பிடிக்காது. கருமணியேவ அதிகாரத்தே மா பலேஷு கதாச்சனன், எல்லாரையும் வேலை செய்யணும், ஒழுங்கா அவன் வேலையை பார்க்கணும் அப்படின்னு கிருஷ்ணன் உருட்டி மிரட்டி வச்சிருக்கான். எல்லாருக்கும் நம்ம கைங்கரியம் கொடுத்துருக்கான், ஆத்துல கொடுத்துருக்கான், மனைவியை கொடுத்துருக்கான், கணவனை கொடுத்துருக்கான், குழந்தையில கொடுத்துருக்கான், ஆஃபீஸ் கொடுத்துருக்கான், ஒழுங்கா அவன் வேலைக்கு போகணும். லாக்டவுனை தூக்கிட்டானா அப்புறம் உபன்யாசம் பண்ணி உட்காந்துருக்க முடியாது. 3 to 5 பொட்டியை தூக்கின்னு கிளம்பி போயிடணும். அவன் வேலைக்கு போனா கிருஷ்ணனுக்கு பிடிக்காத, கிருஷ்ணனுக்கு பிடிக்காத. நீங்க இப்ப சொல்ற, இப்ப டைம் இருக்கு சொல்றேன், அப்ப சொல்லலையா? அப்ப வேலை இருக்குப்பா, கிருஷ்ணன் கொடுத்துருக்கான், வேலைக்கு போனோம். ஏன் வேலைக்கு போகணும்னா, வேலைக்கு போனா வேலைக்கு போய் காப்பாற்ற போறது இல்லை, கிருஷ்ணன் கொடுத்த டியூட்டியை பண்றேன், கிருஷ்ணன் காப்பாற்றுவான்னு நம்புறேன், அவ்வளவுதான் விஷயம். அதனால ஏத்து சர்வாணி, அதனாலதான் மை சந்நியசிய மத்பராக அப்படின்னார். அந்த பகவானை நம்பினால் நான் காப்பாற்றுவேன் அப்படின்னு இந்த சகுண உபாசனையினுடைய பெருமையை அடுத்த 4-5 ஸ்லோகங்கள்ல சொல்ல போறார். நாளைக்கு அந்த ஸ்லோகங்களை சொல்லுவோம். கோபிகா ஜீவனஸ்மரணம் கோவிந்தா கோவிந்தா. ஹரே ஹரே ராம ஹரே ராம